the coordinators. Hey, Pandian, எல்லாரும் அப்படியே உட்கார சொல்லு பாண்டியன். கூட்டு போய். சிவா, அப்படியே எல்லாரும் உட்கார சொல்லு. கூட்டு போய். சரண்யா, சரண்யா, டேய் கூட்டு. बस Hello, testing, hello. ஹலோ, தயவுசெய்து எல்லாரும் உட்காருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அவங்க சீட்டில் உட்காருங்க. ஆல் பேச்சஸ். ஹலோ வந்திருக்கின்ற கேன் யூ ஆல் ப்ளீஸ் பி சீட்டட் ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ராஜேஷ் அப்படியே எல்லாரும் கூட்டு போயிட்டு உட்கார வச்சு ராஜேஷ். All are please requesting seat please. Okay. See, Gerard, can you stand in the entrance? You ask someone to stand in the entrance and see if someone, non-railway students are coming. Just take care of that. Hello. So can you all please be seated? Hey, Hello. Kumaran. All are requested please sit in your seat. Hello. Yeah, on behalf of Railway School World Student Associations, we welcome you all. And we welcome our district collector, Mr. C. Palani, and all other officials. Thank you all. I would request all the teachers to come and be seated on the stage so that you can accompany Mr. Veera Muthuvel. Request all the teachers. You are also one of the chief guests. This program is mainly meant for Mr. Veera Muthuvel and for our railway students. I request Mr. Ganesan sir, Prarimila miss, hello, Suganya ma'am, please come on to the stage. Gomati miss. So see, in the interest of time, so we need to close the function as soon as possible. Okay? We need to complete the function as soon as possible. Sorry. அப்படியே நில்லுங்க சார். இல்லை நீங்கள் நம்ம கோஆர்டினேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் உங்கள் சுதாமதி மிஸ் வாங்க உள்ள வாங்க. சுகன்யா மேம், பேகம் மிஸ் வந்துட்டாங்களா? கரீம் It's really wonderful moment for us, proud moment for all of us. Give a great hand.
Friends, please, all of you, please be seated. Please, all of you be seated. Uh, friends, friends, please be seated. We can take photo. We can have a separate photo session with Mr. Vyoramathavel. Friends, can you all please be seated? Friends, no, ma'am, function ஆரம்பிச்சு. Please be seated. So, butter. Hi. Hello, hello. ஹலோ பாலா எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுக்கோங்க. All of you, please be seated. Hey, all red shirts, can you all please come onto the stage? Coordinators. Hello. Hey, Alfred, come. Satish. Guys who are sitting at the back, coordinators, please come onto the stage. All right. So, நம்ம கடைசியாக கூட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். All right. Okay, in the interest of time, we are going to start the program. Hello. Okay. Let's start the function. நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடிட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹலோ குமரா, தமிழ் தமிழ்
Please be seated. The people in the coordinators who are all standing on the stage, can you go? Can you please go to? I would request. I would request our Mr. I Hello. So can you all please be seated, friends? So I would request Mr. Veeramuthuvel to light the lamp, and we can officially start the meeting. So Ganesan sir, excuse me. So can you please lit the lamp, Veeramuthuvel? Vanga sir, can you please lit the lamp? Hello, hello. Friends, dear friends, can you all please be seated? So in the interest of time, so we need to complete all our activities today before 2 p.m., including lunch. Request all of you to be seated, and we can start the function. Sir, you photo la kadasi eduthukalam. So we have separate photo session for every batch. Okay. So good morning everyone. A warm welcome to all present here, respected teachers, Rosa students. Rosa, some of you may not be aware of what is Rosa. So Railway School World Student Association. Okay, I want to take privilege to honor our chief guest, Mr. Veeramuthuvel. I don't want, he personally don't like to call him as Mr. So our Veeramuthuvel. I request all of you give a standing ovation for his remarkable achievement on the soft landing on the moon, on the south pole of the moon. It's not that easy. India is the first country to land on the south pole of the moon, which none of the countries in the world have done that job. And where Veeramuthuvel has done a major role in soft landing.
I just take a few minutes to give a brief about Mr. Veeramuthuvel biography. Mr. P. Veeramuthuvel received his PhD in Mechanical Engineering from Indian Institute of Technology, Chennai, and Masters of Engineering from National Institute of Technology, NIT, Tiruchirappalli, and Bachelor of Engineering from Madras University, Chennai. His PhD thesis titled Particle Damper Based Vibration Suppressions of Electric Package for Spacecraft Application. His research work was published in many highly reputed international referred journals. Mr. P. Veeramuthuvel worked in ISRO previously as Associate Project Director for the Chandrayaan-2 mission, Project Director for the first 3 ISRO nano satellite for Indian mini satellite IMS-1. And finally, in ISRO Chandrayaan mission 3, so we have successfully landed the Chandrayaan mission 3 on the south pole of the moon, which is none of the countries in the world achieved that, which is really important in the space history. So India launched, India was one of the, fast growing industry, for fast growing country in the world in the space organization. We have other countries where competitors with NASA, and there are European countries who are really doing a remarkable achievement in the space administration. But though our country, India, is having a different segment of people, I would say we are not a completely developed country. We are a underdeveloped country, but still we are fast growing country. But still we are able to compete with all the developed countries in the space world, right? So this is one of the evidence. The moon, the satellite which we launched on the south pole of the moon is one of the evidence. It's a clear evidence, like we are compete with any other countries in the world, right? So when I ordered a book from NASA, so I got some inquiry. So for what reason that I'm buying this book, right? So, and I've told about the achievement made by our Rosa, proud Rosa member, our Veeramuthuvel, on his remarkable achievement on the south pole of the moon. So people were like really, I don't want to, I don't know how to express my thanks to Mr. Veeramuthuvel. We are not only proud country, so as a core, we are a proud railway school students. All of you give a big hand to Mr. Veeramuthuvel. He is our railway school product. Now we all should be very happy that he is sitting along with his teachers. He is the product of our railway school, right? And we know our product is always a worth. I hope you all agree. Okay, in the interest of time, I don't want to take much time. Would like all the chief guests to give a speech, and again I request all my chief guests, mainly by staff, to give to take a very less time, because Veeramuthuvel has other important meetings. In his tight schedule, he has given his appointment to us. So request you to please maintain the time. I would request Mr. Ganesan sir to give a speech, and before that, I request the Rosa members to honor all the chief guests. நமது ரயில்வே பள்ளியின் மாணவர் சாதனையாளர் விஞ்ஞானி டாக்டர் பி வீரமுத்துவேல் அவர்களுக்கு ரயில்வே ஸ்கூல் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக அதன் பிரசிடென்ட்
ஸ்ரீபதி அவர்கள் இப்பொழுது அவருக்கு நினைவு பரிசை வழங்குவார். அடுத்தபடியாக வீரமுத்துவேல் அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் சார்பாக ஒரு மலர் மாலையை அவர் செய்த சாதனைக்காக பள்ளியின் சார்பாக மலர் மாலையை அணிவிக்க வேண்டுகிறேன். ஸ்ரீதர் புருஷோத்தங்களம். So all of you can come on to the stage. All the coordinators. அனைவரும் சற்று all of you can you go back? Okay. கிறிஸ்டி அப்படியே மிஸ்டர் வீரமுத்துக்கு ஒரு ஆளுக்கு பொக்கே வாங்கிக்கோங்க. ஆல் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஒருத்தவரில் கொடுத்துங்க. இல்லை சார். ஓகே சரி, ஸ்டாஃப்க்கு கொடுங்க. அப்படி டீச்சர்ஸ் கொடுத்துருங்க. டீச்சர்ஸ் கொடுத்துருங்க. They are also our chief guest today. மிஸ்டர் கணேசன் சார் கொடுங்க, சுகன்யா மேம் கொடுங்க, கோமதி மிஸ் கொடுங்க, பிரமிளா மிஸ் கொடுங்க, இளஞ்செழி சார் கொடுங்க. அப்படியே சால்வ் போட்டு வந்துடுங்க. வரிசையாக கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அப்படியே பின்னாடி போயிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. சயின்ஸ் மிஸ் கொடுங்க, சுகன்யா மேம் கொடுங்க, புருஷோத் எடுத்து கொடுங்க அவங்களுக்கு. புருஷோத். ஓகே, இவங்க இங்கே வா. இளஞ்சன் சார் கொடுங்க. வாங்கப்பா வாங்க. இங்கே செந்தூர் கண்ணி மேம் கிட்ட கொடுங்க. வா கோவிந்த் எடுத்துட்டு வா. கோவிந்த் கம்மா போய் எடுத்துருவா. இந்த மாதிரி மிஸ் பேக் மிஸ் கொடுங்க. இவர் வெங்கட்ராம் சார் கொடுங்க. வா செய். அப்படி எல்லாரும் வருவாங்க, புரியுதா? ப்ளீஸ்
Please, Rajesh. Va, Rajesh. ஒரு வெங்கட் கொடு. Good. All right. Okay, வச்சிருமா. So we can start. Sir, Mr. Ganesan, sir, we request you to give a speech. ஹலோ சார் ஒரு நிமிஷம் சார் எல்லாரும் அப்படியே பின்னாடி போய் உட்காந்தீங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சித்ரா சித்ரா அப்படியே எல்லாம் பின்னாடி போங்க. சுமதி எல்லாம் பின்னாடி உட்காந்து எல்லாம் சீட்டில் உட்காந்துக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ. Good morning to all of you. The hero of today's function, my dear loving student, Dr. P. Veeramuthuvel, teachers and other VIPs on the dais, and my beloved students. Hey, can you all please maintain silence, please? Assembled Boss. all Hey. over this hall. Hello. To one and all Who's of standing at the last? Excuse me, can you please be seated? I am very happy to stand before you, and I thank you, all of you, for giving me this golden opportunity to stand before you and to share my views on this occasion. On the day of hearing the news of Chandrayaan-3 landing, my joy knew no bounds on hearing the news, because when I was headmaster, my beloved student was the student of railway school, Viluppuram. I was I felt very proud, and I have shared this with all the members around my area and people connected within so many ways of life. அதாவது அந்த சந்தோஷத்தை that cannot be explained, that can only be experienced. So that was my happiness. Today I have got this opportunity of meeting P. Veeramuthuvel and having an occasion to converse with him and to share the dais. For all these things, I express my thanks to Rosa, to all the students. When Veeramuthuvel was a student, he was very timid. அதாவது என்னுடைய அறைக்குள் ஒரு நாள் வரும்பொழுதே அந்த எப்படி இருந்தாரோ இப்பொழுது இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுதும் அந்த அவருடைய தோற்றத்திலும் அந்த நடை உடை பாவனையிலும் காண முடிகிறது. A student from one institution rose to this high level is not a small thing. Railway school, various railway schools are functioning, and generally the people studied in railway schools, they have reached very high levels. I can quote so many occasions. So the Veeramuthuvel's achievement has no parallel. When he was a student, he has the general activities, his conduct, his character, everything stood good. And God has gifted this achievement to Veeramuthuvel for his simplicity. For his simplicity. Really, as a scientist, it is very difficult to bring to this place and to share, to spend his time and to have a
session with all his fellow friends. So we should thank God Almighty for providing this opportunity of spending Veeramuthuvel his time with all of us. Due to paucity of time, I once again express my happiness, and I pray to God Almighty to shower his unbountiful blessings upon Dr. Veeramuthuvel and the members of his family. And the same, I pray to God Almighty to shower his unbountiful blessings upon my loving students who have assembled here and the members of the family. I once again take this opportunity to express my sincere thanks to one and all of you. Thank you very much. I would request Mr. Ilanjadian sir to come onto the stage. இந்த அரங்கத்தில் அமைதியாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ப்ளீஸ் அனைவரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் எல்லாம் அமைதியாக இருங்க ப்ளீஸ். வணக்கத்தை முதற்கில் தெரிவித்துக் கொண்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓவின் மிக உயர்ந்த பதவியாகிய சயின்டிஸ்ட் வகிக்கும் வீரமுத்துவேல் அவர்களையும் அனைவரும் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்று, அந்த வீரமுத்துவேல் டாக்டர் அவர்கள் பள்ளியிலே படிக்கின்ற பொழுது மிக அமைதியானவர் தான். நாங்கள் அவரை தேடி பார்க்க வேண்டும் எங்கே இருக்கிறார் என்று. இப்பொழுது உலகமெல்லாம் அவரை தேடி பார்க்கிறது, வீரமுத்துவேல் எங்கே இருக்கிறார் என்று. ஏனென்றால் வள்ளுவன் சொன்னதைப் போல தோன்றி புகழோடு தோன்றுக, அகதிலார் தோன்றலில் தோன்றாமை நன்று என்று சொன்னான். மனிதனாக பிறந்தால் புகழ் வர வேண்டும். அதைத்தான் புறநானூற்று கவிஞன் சொல்லுவான், மன்னா உலகத்து மன்னுதர் குறித்தோர் தம் புகழ் நெருகி தாம் மாய்ந்த நிறை என்று சொல்லுவான். இந்த உலகத்தின் நிலை பெற்ற புகழை பெற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்கள் விடாமுயற்சியோடு பாடுபட வேண்டும். படிக்கின்ற மாணவர்கள் எல்லாம் படிக்கின்ற பொழுது நாம் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதை முறையாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எல்லோரும் படிக்கக்கூடிய படிப்பையே நாம் எடுத்து படிக்கக்கூடாது. டாக்டர் வீரமுத்துவேல் அவர்கள் பெரும்பாலும் யாருமே தொட்டு பார்க்காத விரும்பாத ஸ்பேஸ் வான் உலகத்தை பற்றி அவர் மேலே பார்க்கிறார். அவருடைய பார்வை எப்பொழுதுமே மேல் நோக்கியே இருந்திருக்கிறது. எனவே அவர் உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமர். இந்த உயர்வுக்கெல்லாம் காரணம் வீரமுத்துவேல் அவருடைய உழைப்பு என்று தான் நான் சொல்லுவேன். இந்த விடாமுயற்சியை வெற்றிக்கு வழி என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியதான் வீரமுத்துவேல் அவர்கள். அவரை பற்றி ஒரு சில வரிகள் மட்டும் பேசிவிட்டு நான் என் உரையை விரைவில் முடித்துக் கொள்கிறேன். அவர் வகுப்பறையில் ஆன்றவிந்து அடங்கிய கொள்கை சான்றோனாக இருந்தவர். வகுப்பறையில் அதிகம் பேச மாட்டார். ஆசிரியர் என்ன சொல்லுகிறார்கள் அதான் கற்றில நாயினும் கேட்க என்று சொல்வானல்ல வள்ளுவன். படிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, படித்தவன் சொல்லுவதை கேள் என்று சொன்னார்கள். இப்பொழுது அந்த கேள்வி ஞானம் அவருக்கு அதிகம் இருந்தது. அதுக்காகத்தான் அது ஆன்றவிந்து அடங்கிய கொள்கை சான்றோன். பள்ளி வகுப்பிலேயே அவர் அறிவியல் சிந்தனையும் ஆழமான கல்வியும், அவரிடத்திலே அறிவியல் சிந்தனை ஆழமான கல்வியும் உன்னை உலகுக்கே அறிய செய்தது. இப்போ உலகத்துக்கு அவரை யார் அறிய செய்தது? அவருடைய அறிவியல், அவருடைய முயற்சி, அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள். அதை எல்லோருமே மாணவர்களாகிய இங்கே இருக்கின்ற மாணவர்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் எல்லோருமே உங்களுடைய குழந்தைகளை டாக்டர் வீரமுத்துவை போல உருவாக்க வேண்டும். பெரிய அறிவியல் அறிஞர்களெல்லாம்
உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள். மேலும் ISROவில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற சயின்டிஸ்ட் பெரும்பாலும் சவுத் இந்தியன்ஸ், நம்ம தமிழ்நாட்டை தென்னகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுடைய ஆக்குப்பேஷன் அவர்களை தான் இங்கே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. இந்த நண்பர் டாக்டர் பி வீரமுத்துக்கு வேலை போன்ற இன்னும் பல அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லாம் நம் தென்னகத்திலே, அதுவும் தமிழ்நாட்டிலே உருவாக்க வேண்டும். இப்போ விழுப்புரம் என்ற ஊர் இருக்கிறது என்று உலக அளவிலே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு உலகத்துக்கு தெரிவித்தவன் வீரமுத்துவேல் தான். ஓஹோ, விழுப்புரம் என்ற ஊர் இருக்கிறதா, அந்த ஊரில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறாரா என்று உலக அறிய செய்தவன் தான் அவன். விடாமுயற்சியால் முன்னேறிய நீ தடைகளை உடைத்து சரித்திரம் படைத்தார். விடாமுயற்சி அவரிடத்திலே கரும்பனை இணைத்து இன்ப கனிகளை பறித்து அறிவியல் கண்களை தரையில் பரப்பியவன். அறிவியல் கருத்துக்களை இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்குமே பரப்பிய பெருமை டாக்டர் வீரமுத்துவேலுக்கு தான் இருக்கு. எண்ணிய இலக்கை எட்டி பிடிக்க அவர் என்ன நினைத்தாரோ அதை எட்டி பிடிக்க இரவு பகல் பாராது உழைப்பவர். அவருடைய விடாமுயற்சி தான் வெற்றிக்கு வழி. இந்த முயற்சியுடையோர் இகழ்ச்சியடையா என்று சொல்வார் இல்லையா வள்ளுவன், அந்த முயற்சி தான். பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு என்ற 3 வார்த்தையின் முதல் எழுத்தை சேர்த்தால் பதவி. எனவே அந்த பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு 3 வார்த்தையின் முதல் எழுத்தை சேர்த்தால் பதவி. பதவி வறுமை என்பதை பாங்காய் அறிந்தவன் நீயே. பாட்டும் தொகையும் பைந்தமிழுக்கு பெருமை. எப்பொழுதுமே தமிழ் மொழிக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. அந்த தமிழ் மொழியில் 3 என்ற எண்ணுக்கு தனி சிறப்பு உண்டு. பாருங்கள், மூவேந்தர் என்று சொல்லுவோம், முக்கூடல் என்று சொல்லுவோம், முத்தமிழ் என்று சொல்லுவோம். அந்த எண்களிலே ஒரு தனி சிறப்பு 3 என்ற எண்ணுக்கு உண்டு. பாட்டும் தொகையும் பைந்தமிழுக்கு பெருமை. பாட்டு என்றால் 10 பாட்டு 8 தொகை. இந்த பைந்தமிழை, தமிழின் பெருமையை உணர்த்துவது 10 பாட்டு 8 தொகை 14 கீழ்கணக்கு நூல்கள் தான். இயல் இசை நாடகம் 3 தமிழுக்கே உரியது. தமிழுக்கு 3, இயல் இசை நாடகம் என்ற 3. எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு என்ற 3 தொல்காப்பியத்துக்கே உரியது. எழுத்து என்றால் எழுத்ததிகாரம், சொல் என்றால் சொல்லதிகாரம், பொருள் என்றால் பொருளதிகாரம். அதான் எழுத்து சொல் பொருள் இன்றும் இந்த 3 அழகுபடுத்துவது தொல்காப்பியம். அதனால தான் பெருமை, தொல்காப்பியத்துக்கு பெருமை. அறம்பொருள் இன்பம் வீடு 3 குறளுக்கு பெருமை. திருக்குறள் என்று சொன்னால் அறத்துப்பால், பொருட்பால், இன்பத்துப்பால். இந்த 3 எதை எடுத்தாலும் பாருங்க, 3 நண்பர்கள் இருப்பார், 3 எண். குறளுக்கு பெருமை பார். புகார், மதுரை, வஞ்சி 3 சிலம்பிற்கு பெருமை. சிலப்பதிகாரத்துக்கு என்ன பெருமை? புகார் காண்டம், மதுரை காண்டம், வஞ்சி காண்டம். இந்த 3 காண்டங்கள் தான் சிலப்பதிகாரத்தினுடைய கதையை விளக்குகின்றது. இந்த 3 காண்டங்களில் தான் சிலப்பதிகாரத்துக்கு பெருமை தருது. 3 என்ற சொல்லுக்கு 3 என்ற சொல்லுக்கு தனி சிறப்பு உண்டு. யாரு? தீந்தமிழில் சந்திரனை ஆவி செய்த சந்திரன் நிலவை ஆவி செய்த சந்திரானுக்கே 3 என்ற எண்ணை நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். அப்ப அந்த 3 என்ற சொல்லின் பெருமை சந்திரனுக்கே சென்றடைந்து விட்டது. சந்திரனுக்கே இந்த மண்ணுலகை விட்டு விண்ணுலகத்துக்கும் அந்த 3 என்ற எண் அங்கே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புரியுதா? எனவே ஆண்டவன் உனக்கு அடுத்த அறிவினால், உன் அறிவு இருக்கிறதே அது ஆண்டவனால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது. உலகத்தில் எத்தனையோ மனிதர்கள் பிறக்கின்றார்கள், இறக்கின்றார்கள். எல்லோரும் அறிஞனாக வரப்போவது இல்லை. மிக எளிமையாக சொல்ல போனால், நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால் உயிர்களை உள்ளே வணங்கும் என்று சொல்வான் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள். தன்னுடைய நிலைமை ஸ்டேட்டஸ் உயர உயர ஒரு எளிமையை வர வேண்டும் மனிதனிடத்திலே. அப்பொழுதுதான் அந்த உயர்வான நிலைமை நிலைத்து நிற்கும். இல்லை என்றால் நம்மை விட்டு சென்று விடும். அதை தான் வள்ளுவன் ரொம்ப அழகாக சொல்வான், பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல், சிறிய சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு என்று சொல்வான். தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிலை உயர உயர எவனிடத்திலே பணிவு வருகிறதோ, பண்பு வருகிறதோ, அடக்கம் வருகிறதோ, ஒழுக்கம் வருகிறதோ அவன்தான் வாழ்க்கையில் உயர முடியும் என்ற கருத்தை தான் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த கருத்துக்கு இலக்கணமாக தோன்றியவர் தான் டாக்டர் முத்துவேல் அவர்கள். மிக அழகாக சொல்வான், அடுத்தவர்களுடைய உருவு கண்டு எல்லாமே வேண்டும். உருவத்தை பார்த்து நாம் எடைபடக்கூடாது. உருவு கண்டு எல்லாமே வேண்டும். உருள் பெரும் தேருக்கு அச்சாணி அன்னார் உடைத்து என்று சொல்வான். ஒரு பெரிய அழகான தங்க தேருக்கு ஒரு சிறிய அச்சாணி இல்லை என்று சொன்னால் அந்த தேர் முச்சானும்
செல்ல முடியாது, கீழே விழுந்து நொறுங்கி விடும். அச்சாணி தானே என்று தனியாக எடுத்து போட்டு விட்டு தேரை ஓட்ட முடியாது. எனவே நாம் உருவத்தை பார்த்து எடை போட முடியாது. அவருடைய எளிமையான தோற்றம்தான் அவருடைய வாழ்க்கை உயர்வுக்கே எடுத்துக்காட்டு. காந்தியடிகள் சொல்லுவார், நான் வணங்கும் சீதை அணிகணங்கள் அணிவதில்லையே என்று சொல்லுவார். எனவே ஆதவனையே ஆராயும் அறிவை நீ பெற்றாய். ஆதவன் என்றால் சூரியன், சூரியனையே ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய அறிவை நீ பெற்றிருக்கிறாய். அதை முழுமையாக பயன்படுத்தி மீண்டும் வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும். எனவே அறிவியல் ஆக்கத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த அறிவியலை நாம் ஆக்கத்திற்கு, நாட்டு வளர்ச்சிக்காக, உலக வளர்ச்சிக்காக மட்டும் நான் பயன்படுத்த வேண்டும். அழிவை அகற்றி இந்த உலகத்தை போற்றுவதற்கு அறிவியலை வளர்ப்போம், அறிவை வளர்ப்போம், முயற்சி செய்வோம், வெற்றி அடைவோம். நாம் வீரமுத்துவை நாம் ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம், நன்றி. அடுத்ததாக ஹிஸ்ட்ரி மிஸ் அவர்களை அழைக்கிறேன். ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். Welcome to my beloved student. Hello. All of you, can you please be silent? Friends, please be silent for a few minutes. I no need to explain more. Already our HM and Tamil master has explained everything about Veeramuthuvel. Only one thing I can tell. Whenever the students will become famous as well, they will speak about the teachers and will praise about the teachers. But here it is ulta. That means vice versa. What no? We are proud of Veeramuthuvel. As a teacher, we are very proud of Veeramuthuvel. Wherever I go, attend the function or gathering, there I will say what no, Veeramuthuvel, Chandrayan 3, he was my student. At once they will say, greet me. They will, oh, you are the teacher. Oh, they will greet me. So, with that, my hearty and true love to Veeramuthuvel. With that, I conclude my speech. Next, I request Ms. Gomati Miss. Friends, please, all of you, please be silent for a few more minutes. ஸ்கூலில் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன், கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை நல்லபடியாக அமைதியாக நடத்தி கொடுங்க. நீங்கள் யாரெல்லாம் பேசுகிறீங்களோ நான் இங்கேருந்து கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இருக்குது. இது எங்க ஃபங்க்ஷன் மிஸ்? ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். பேசுகிறவங்களுக்கு தான் அடியே தவிர சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கு கிடையாது. சரி. Good morning to everyone who have present here to make the function successful, and we are very happy, proud to welcome and happy about Veeramuthuvel, our old student. He studied in our railway school, Viluppuram, under an Anglo-Indian syllabus from 1st standard to 10th standard. His English knowledge was strongly laid by Anglo-Indian teachers, 5 teachers from 1st standard to 5th standard. 1st standard teacher, Mrs. Rosa James. 2nd standard teacher, Malin Rosario. 3rd standard teacher, O.F. Allin Wright. 4th standard teacher, Eunice De Cruz. And 5th standard teacher, McCarthy, Mrs. McCarthy. Still, she is in Australia with the age of 85 and blessing Veeramuthuvel from there. And all our students who have studied here in our railway school, everyone talking about
Veeramuthuvel giving speech or interview about Veeramuthuvel, they are saying, எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இருக்கிற விழுப்புரத்தில் உள்ள கிராமத்தில் படித்த வீரமுத்துவேல். Not like that. He may be in the தெரியாத இடத்துல இருக்கிற விழுப்புரத்தில் கிராமத்தில் படித்த வீரமுத்துவேல், but he is shining like star and achieved his Chandrayaan 3, which is allotted by central government 615 crores. சந்திரமுத்துவேலை நம்பி அவ்வளோ காசு அலாட் பண்ணி without a loss of single pie, he brought many fame and happiness, proud to our country, to his father and his family, and teachers, our railway school teachers are very proud. That moment when Chandrayaan landed, before landing 4.3 minutes it has to land, that we all surprised, we are in enthusiasm and waited. Why? That Chandrayaan 3 found a sensed that large pit where it has to be land. That censored by Chandrayaan 3 and then waited. We don't know how much heartbeat raised for Veeramuthuvel at that time and how much hard work their team, 40 members of their team worked for that 4.3 minutes to land in a correct place. And we all observed, not only we, throughout the India and in the world, everyone interestedly, and India is going to do this, and that is the first time launching Chandrayaan 3 in the moon, that south part, I think, south part of the pole, where no other country never reached. That is really proud, fantastic work he has done. He has to be appreciated by everyone, and everyone appreciating from the world. Everyone appreciating, and India is very proud. He brought fame to our country, and our school, our teachers are proud about it. So Veeramuthuvel studied in our school, and when Veeramuthuvel is from 1st to 2nd standard, his grandfather only brought lunch near the 10th standard, old 10th standard lab veranda. Not only Veeramuthuvel studied in our school, his sisters also, 2 sisters studied, and all the veranda, that old student 10th standard, old 10th standard veranda, till that his father stood in cycle he brings. He is very aged. Their grandparents looked after Veeramuthuvel very well, not like other grandparents. And his father only comes for open house. Full in charge taken up by the grandparents and brought up them with their, how they are quiet and calm. Likewise, Veeramuthuvel also very quiet. And Veeramuthuvel, after his college, till school time, I never heard that Veeramuthuvel is going to have this idea. Never had that idea, I think. Is it not Veeramuthuvel? Then after Elumalai Polytechnic, when he studied also, he never had. But when he entered the Sairam Engineering College, he was introduced, influenced by his professor. And that time he made his mind to கண்ணா ஆயினார். வீரமுத்துவேல் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு, அவர் 24 மணி நேரமும் வேலை செஞ்சார்.
எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ சாப்பிட்டாரு, எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அப்போ தூங்கினார். கொஞ்ச நேரத்தில் எப்போ தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கூப்பிட்டாலும் உடனே எழுந்து போகணும் அப்படின்னு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கார். அது எவ்வளோ பெருமை! எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி வேலை பார்க்க முடியும்? முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாத அந்த பொசிஷனில் அதெல்லாம் இல்லாமல் தான் நினச்ச காரியத்தை சாதிக்கணும்னு நினச்சி இவர் வீரமுத்துவேல், சில நேரத்தில் நான் ஒருமையில் கூட சொல்லுவேன், கோச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா என்னோட பிள்ளை அது. எங்கள் ரயில்வே ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்த வீரமுத்துவேல் அவரும் என்னோட பிள்ளை தான். அவங்க அக்கா தங்க எல்லாமே என்னோட சில்ட்ரன். ஓகே, வீரமுத்துவேல், that is Veeramuthuvel is achieved this and honored in the Anna University while walking. When he is invited and entering till the stage, how much shout they made, the children on both the sides, while looking at that, how much happy I had. And in that shout, அமைதியே உருவார். ஒரு காந்தியை போல, அப்துல் கலாம் சார் போல ஒரு அமைதியை உருவார். அந்த அப்துல் கலாம் சார் ஐயா கூட கொஞ்சம் சிரிப்பார். நம்ம வீரமுத்துவேல் முகத்தில் அந்த சிரிப்பு கூட இல்லை. இந்த கையை இப்படியே கட்டிட்டு 4 எஸ்கார்டோட 4 பக்கமும் எப்படி அவரால் வீரமுத்துவால் அப்படி இருக்க முடிஞ்சதுன்னு எனக்கு தெரியல. அது ஆண்டவனோட கருணை, கிருபை அவருக்கு கிடைச்சது. எப்படிப்பா அவ்வளோ அமைதியாக அந்த சத்தத்துக்கு முன்னாடி, அவ்வளோ வரவேற்புக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பெருமையாக இருந்தது அதை பார்க்கறதுக்கு. இவ்வளோ அடக்கமா யாருக்கு வரும் இந்த அடக்கம்? யாருக்கு இந்த அடக்கம் வரும்? அந்த பிள்ளைய பார்க்கும்போது நம்ம பிள்ளை இவ்வளோ இப்படி பெருமையாக நடுவில் போகுது அப்படின்னு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது. And with CM, when he is giving interview, how quiet, நம்மளா என்ன பண்ணுவோம்? அப்படி சந்தோஷம் முகத்தில், ஒரு பெருமை, ஒன்றுமே இல்லை. அவ்வளோ அமைதியாக அந்த காசு 25 லட்சம் கஷ்டமே படாமல் கொடுக்குறாங்க. சாரி, நமக்கு கஷ்டப்பட்டால் தான் கிடைக்கும். வீரமுத்துவேல் பட்ட கஷ்டத்துக்கு அது கூட ஈடாகாது. ஆனால் நம்மளாம் காசு கிடைச்சா என்ன பண்ணுவோம்? வீடு வாங்கலாமா, நிலம் வாங்கலாமா, எங்கன்னா போய் ஜாலியாக டூர் போகலாமா, அப்படியெல்லாம் தான் நினைப்போம். ஆனால் வீரமுத்துவேல் அதை எவ்வளோ பெருமையாக, யாருக்கு வரும் அந்த மனசு? 25 லட்சத்தையும் 4 காலேஜுக்கு, அவர் படித்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு காலேஜஸ்க்கெல்லாம் அவர் பிரித்து கொடுத்தார். அப்போ எனக்கு ஒரு கவலையாக இருந்தது, நம்ம ஸ்கூலும் ரன் பண்ணியிருந்தா நம்ம ஸ்கூலுக்கும் அந்த பணத்தில் ஒரு பங்கு வந்திருக்குமே. அதை ஒரு ட்ரஸ்ட்டு யூஸ் ஆரம்பித்து அந்த ட்ரஸ்ட்டில் பெஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரவங்களுக்கு, புவர் சில்ட்ரன், தோஸ் ஹூ ஆர் வெல் willing to study in higher studies, we can provide them. Like that, I was very sad about that. Our school was not no more now. Sorry, it is very sad thing. Next, I won't talk here. All of me wonder, I won't talk too much like this. Never spoke in the stage. மைக்குன்னா எனக்கு பயம். ஆனால் நான் இப்போ பேசலைன்னா நான் எப்போ பேச போகிறேன்? இந்த பிள்ளைய நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து நம்ம படிக்க வச்சு அனுப்பியிருக்கோம். இவருடைய பெருமைகளை நம்ம சொல்லலைன்னா அப்புறம் நம்ம எப்போ சொல்ல போகிறோம்? யாருக்காக பேச போகிறோம்? யார் இதை விட பெரிய சாதனை செஞ்சிட முடியும்? உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே பயப்படுற அளவுக்குன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் பயப்படுற அளவுக்கு, அந்த சயின்டிஸ்டெல்லாம் நம்மளை முந்திடுவாரோன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அவர் அவ்வளோ பொறுப்பாக, கடமை உணர்ச்சியோட அவர் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு. இதுக்கு சொல்கிறதுக்கு அவரை புகழ்ந்து சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. அவர் செய்த சாதனை அறிவியலில் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ நாங்கள் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கேருந்து பாரு நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன்னு சொல்லி என்ன இவங்களாம் பேசுகிறாங்கன்னு அந்த மூளையிலேருந்து என்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஐ கேன் வாட்ச் எவ்ரி. ஓகே சார் ஸ்ரீபதி,
சாரி ஃபார் டேக்கிங் ஆல் யுவர் டைம். அதான் சொல்லிட்டேன் நான். நீ இப்போ பேசலைன்னா இப்போ நான் பேசவே மாட்டேன்ப்பா. சரிப்பா. நான் மூச்சு அரைச்சா கூட எனக்கு பரவாயில்ல. இந்த பிள்ளைய பற்றி பேசலைன்னா, இவரை பற்றி நான் அவரை சொல்லலைன்னா, பெருமைப்படுத்தலைன்னா எல்லாரும் முன்னாடி என்ன மாதிரி யாரும் இந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய புகழ்ச்சி இல்லைப்பா, நம்மளுடைய வொக்காபுலரி அந்த நார்மலாக நம்ம பேசுகிற மாதிரி யாரும் பேச மாட்டாங்க. நான் பேசுகிறேன். அப்போ இந்த இவர் படைத்த சாதனை, இவருடைய வேர்ல்டு ஹீரோ இவர் அந்த சந்திரன். நான் சமச்சீர் கல்வி நடத்தும் போது 2011 and 12 சந்திராயன் 1 பற்றி பாடம் நடத்திட்டு கடைசியில் வெளியே வந்தேன். ஆனால் என் பிள்ள அதை சந்திராயன் 3 அச்சீவ் பண்ணணுன்னு நான் நினச்சி பார்க்குறேன். இந்த சாதனையை செஞ்சதற்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அப்புறம் இந்த சந்திராயன் 3 அந்த லேண்ட் ஆகும் போதும் ஓகே சொல்ல கொஞ்சம் நேரம் கூட இருக்கட்டும். லேண்ட் ஆகி நிற்கும் பொழுது அந்த கரப்பாம்பூச்சி கால் மாதிரி அது சுமந்து நின்று அழகே தனி. அதுக்கப்புறம் அந்த டோர் திறந்தது பாருங்க, எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ நான் சொல்கிறேன் பேசாதீங்கன்னு, அப்பயும் அங்கங்கே ஒருத்தர் பேசுகிறீங்க. ஆனாலும் வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களை நம்மளால் அடக்க முடியல. நம்ம சொன்னால் பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க. இவங்க அத்தனை மைல் தூரத்தில் இருந்து இங்கே ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலேருந்து அந்த சந்திராயனை லேண்ட் பண்ணி அந்த சந்திராயனுக்கு அந்த டோர் திறக்க வைக்கிறது. அந்த ரோவர் வெளியில் வந்தது. அந்த டோர் திறந்த அழகு இருக்கு, அது சொல்லவே முடியாது. யார் இன்சார்ஜுன்னு தெரியல. அது டிசைன் அந்த டோர் திறந்த அழகு. அது டோர் மட்டும் இல்லை, லேண்டரோட டோர் மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் a solar panel. I think how much energy, how much they have thought. அந்த மூளையை எவ்வளோ உடச்சி அது டோராகவும் இருக்கணும் லேண்டருக்கு, அதே நேரத்தில் சோலார் சார்ஜிங் பேனலாகவும் இருக்கணும்னு அந்த பேனல் டோர் திறந்த அழகு இருக்குது பாரு. ப்ளூ கலர், நம்ம நேவி ப்ளூ, இந்தியன் ப்ளூ கலரில் அது திறக்கும் பொழுது கார்த்தி கமலக்கண்ணன் சரிப்பா. இப்போ என்ன சொல்லி அந்த டோர் திறந்த அழகு இருக்கே, அதை நான் எப்படி ரசித்தேன்னா, ஒரு ஸ்பேன் தண்ணிக்குள்ளே தலை விட்டுருக்கு. தலையை எடுக்கும் போது லிஃப்ட் பண்ணும்போது முதல்ல எடுக்கும், அப்புறம் அதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணும். அந்த டோராவது ஒரு டோரோ இல்லை சொர்க்க வாசலில் திறக்கிற மாதிரி டபுள் டோரோ கிடையாது. இந்தப்பா அது அந்த டோர் திறந்தது. அந்த டோர் டபுள் ஃபோல்டிங் டோர். இந்த டபுள் ஃபோல்டிங் டோரு அது திறந்ததை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஸ்வான் லிஃப்ட் ஹெட்டை ஸ்ட்ரைட் பண்ணி கொண்டு வர மாதிரி எனக்கு ஒரு கற்பனை. என்ன அழகாக திறந்தது. அதை பார்க்கும் பொழுது எவ்வளோ சந்தோஷம். இங்கே இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை திறக்க வச்சு அந்த ரீசார்ஜ் அதை சார்ஜ் பண்ண சன்னுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி 14 days அந்த சன்லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜியை கேதர் பண்ண இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ அந்த 40 members குரூப் எப்படி கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. நம்மளாம் இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. தமிழ் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி போன்றி புகழோடு தோன்றுங்க. அந்த மாதிரியும் நம்ம நாட்டுக்கும் அவருடைய வீட்டுக்கும் அவர் பெருமை சேர்த்துருக்கார். அது மட்டும் இல்லை, அந்த லேண்டர்லேருந்து விழுந்த உடனே லேண்டில் திரும்பி இருந்தது ஸ்ட்ரைட்டாக விழுந்து ஒரே தூசு மூடிடுச்சு. தூசு மூடினதும் எப்படா அதை திரும்பவும் பார்ப்போம், நல்ல நிலமையில் இருக்குதா, பக்குன்னு இருந்தது. அப்போ அந்த தூசு அடங்கின பிறகு வெளியில் லேண்டர்லேருந்து கதவு திறந்தது. ரோவர் வந்தது. ரோவர் அழகு இருக்கு அவ்வளோ அருமையாக. ஒரு குழந்தை முட்டி போட்டு நடக்குதுன்னு வைங்க, நம்ம தூரத்துலேருந்து வாப்பான்னு கூப்பிட்டா அது என்ன வேகமாக ஆசையாக ஓடி வரும். அந்த மாதிரி நான் கற்பனை பண்ணேன். அந்த ரோவர்
அந்த மஞ்சள் கலர் கோல்டன் ஷைனிங் கோல்டன் கலரில் அந்த ஸ்லாண்டிங் சர்ஃபேஸில் அவ்வளோ அழகாக அந்த குழந்தை மாதிரி, அந்த தாயை பார்த்த குழந்தை மாதிரி, மூணை பார்த்த ரோவர் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக ஆசையாக இறங்கி கொஞ்ச நேரம் ஓடி அந்த இடத்த மூணை தொட்ட போது எவ்வளோ மகிழ்ச்சி, எவ்வளோ பெருமை, இந்த பிள்ளை எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டுருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளோ எனக்கு பெருமையாக இருந்தது அவரை பற்றி. இப்போ அந்த ரோவரை இவங்க எவ்வளோ பிரில்லியண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாரும் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் கூட கொடியை கொண்டு போய் தான் கொட்டி வச்சார் அமெரிக்காவுக்கு. ஆனால் வீரமுத்துவேல் அண்ட் ஹிஸ் டீம் பிளான்டு வெல். அந்த அந்த ஃபோர் வீல்லையும் என்ன அறிவோட எம்ப்ளம், our country emblem and our flag is designed on the wheel. Is it not? It is designed on the four wheels when rover landed, and it is emerged our flag and emblem on the moon with Veeramuthuvel and his team's hard work. So these are very fantastic work which nobody cannot do so far. So வீரமுத்துவேல் அவருக்கு நான் அவரை பற்றி நிறையா பேசிட்டேன், இன்னும் நிறையா பேசணும்னு வச்சுருந்தேன். நாட் நவ், I know that, but I am swallowing Veeramuthuvel's time. He has to attend the function. And very important, he did the work. His name is Veeramuthuvel. He never did any achievements in sports or not that did any achievement in the sports or any வீர தீர செயலோ போரில் அவர் பண்ணலை. அவர் பேர் வீரமுத்துவேல். நான் நினைக்கிறேன் அவர் வீரமுத்துவேலோட பேரை அறிவியலில் சாதனை பண்ணதுனால அவர் பேரை ஏன் நம்ம அறிவு முத்துவேல், அவ்வளோ அறிவோட அவ்வளோ பிரில்லியன்ட்னஸோட அவருக்கு கொடுக்குற என்னோட பட்ட பெயர் நான் அவருக்கு வழங்க நினைக்கிறது. கிட்டவாப்பா, கிட்டவா, என் கிட்டவா. வீரமுத்துவேலுக்கு நான் வழங்க நினைப்பது அறிவு முத்துவேல். அறிவியல்ல சாதனை பண்ணதுனால அறிவு முத்துவேல். And I have brought jasmine flowers to bless him. All the best. God bless you for your long life and best achievement he has to do after this. இன்னும் எல்லாம் எவ்வளோ சாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவையும் சாதிச்சுட்டு நாட்டுக்கும் நம்ம ரயில்வே ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் ரயில்வே ஸ்கூல் பிள்ளை ஒரு சாதனையை படைக்கணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். God bless you my child. அவங்க ஹார்ட்லேருந்து பேசியிருக்காங்க. நான் எப்பயுமே எமோஷ்னல் ஆக மாட்டேன் மேடம், ஆனால் நீங்கள் ஹார்ட்லேருந்து பேசினது எனக்கு ரொம்ப, இதை நான் எப்படி நான் சொல்கிறதுன்னு தெரியல. உங்கள் ஹார்ட்லேருந்து வந்திருக்க எல்லா வார்த்தையும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதெல்லாம் நான் வீரமுத்துவேலை அந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இந்த ட்ரௌசர் போட்டுட்டு ப்ளூ ட்ரௌசர், ரெட் டை, ஒயிட் ஷர்ட்டு அதில் பார்த்தது இன்னும் நான் கண்ணுக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ப்ளூ பேண்ட், ஒயிட் ஷர்ட், ப்ளூ டை கட்டிட்டு இருக்கிற இடம் தெரியாமல் அடக்க உடக்கமாக அவர் கிளாஸில் அமர்ந்து இருக்கிற இடம் தெரியாமல் நல்லபடியாக படித்து வெளியே போய் எல்லாருமே புகழும் அளவுக்கு அவர் வந்ததுனால இன்னமும் சாதனைகளை அவர் செய்வார். நம்ம நாட்டுக்கும் அவர் நம்ம பள்ளிக்கும் பேர் தேடி கொடுப்பார்னு சொல்லி சாரி ஃபார் த லாங் ஸ்பீச். எப்போ நான் முடிப்பேன்னு நினச்சி முடியல மிஸ். ஹலோ சரி 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 மிஸ், நீங்கள் உட்காரு. ஹலோ, அடுத்தபடியாக நம்ம எஸ்டி மிஸ் ஏதோ மொமெண்டம் கொடுக்குறோன்னாங்க. எஸ்டி மிஸ் ப்ளீஸ், வீரமுத்துவேல் கொஞ்சம் சீக்கிரமா, டைம் ஆச்சு. அவர் வீரமுத்துவேல் போகணும் வெளியில். Dear children, I am going to one momentum to Veeramuthuvel, and so far these arrangements, lot of effort was taken by Sripati.
For both of them, I am going to give two of them. I am going to give gift to keep what we speak. They will forget. He will forget, and the Sripati will forget. If I give the moment, and that will remember me always. Thank you. Now I am going to give her. One more thing. Boy, come here. One more thing, you know, in WhatsApp, I used to ask some question and quiz. And this also regarding this gift, I'll give you a clue. This is more famous in Coimbatore and also not in Coimbatore, not in India and also in the world. You guess it, what it is. Sirwani water. May ma'am, Sendukani ma'am வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்க மேம். Our railway school PT Miss Sendukani ma'am want to honor Veeramuthuvel. Thank you so much, Miss. So all of you, can you please go and sit? Can you please go and take a seat, please? Friends, can you please go and take a seat? அடுத்ததாக நமது பள்ளியின் சயின்ஸ் மிஸ் இந்துமதி சுதா மிஸ் வந்து இப்போ ரயில்வே ஸ்கூல். இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டைம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிச்சிருக்கோம். அவர் வீரமுத்துவேலுக்கு வந்து வேறு இதெல்லாம் இருக்குன்றதால கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். All of you please go and take a seat. ISRO scientist, Chandrayaan 3 project director, Dr. P. வீரமுத்துவேல் அவர்களை சந்தோஷமாக பாராட்ட வந்திருக்கும் அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் என் மகிழ்ச்சியான இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெருமைமிக்க இந்த விழுப்புரத்தில் முளைத்தெழுந்த முத்து, இந்திய தாயகத்தின் சிறப்புமிக்க பெருமைமிக்க சொத்து, அவர்தான் நம் வீரமுத்து. உலக நாடுகளை எல்லாம் எல்லா நாடுகளும் திரும்பி பார்க்கும் அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்த நம் வெற்றிவேல் தான் நம் வீரமுத்துவேல். அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவரோட பெருமை, விழுப்புரத்தில் ரயில்வே ஸ்கூலில் படித்தார், அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருமை. விழுப்புரத்தில் ரயில்வே ஸ்கூலில் படித்ததுனால விழுப்புரத்துக்கும் பெருமை, எங்கள் ரயில்வே ஸ்கூலுக்கும் ரொம்ப பெருமை. விழுப்புரத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஹை ஸ்கூலில் 9th and 10th படிக்கிறப்ப, வீரமுத்துவேல் அவர்கள் 9th and 10th படிக்கிறப்ப நான் அவருக்கு ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் எடுத்தேன். அப்போ நான் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சராக இருக்கிறப்ப அவர்கிட்ட பார்த்த சில விஷயங்கள், நான் பார்த்தது ஒரு 2-3 விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவர் ரொம்ப அமைதியானவர்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டான ஸ்டூடெண்ட்டு, ரொம்ப சின்சியராக இருப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அமைதினா பேசவே மாட்டார், அமைதியோ அமைதி, அப்படியே ஒரு மெடிடேஷனில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பார். ஸோ அந்த மெடிடேஷன் தவம் அப்படின்னா அப்போ புரியலை, கனவாக்குறதுக்காக வானலாவிய வெற்றியை இப்போ அடைஞ்சிருக்காரு. அதற்கான விட வந்து எனக்கு இப்போ தான் கிடச்சிது. ஸோ ஒரு இம்பாசிபிள் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குன்னா நான் அதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிளை நம்ம வீரமுத்துவேல தான் சொல்லுவேன். ஹீ இஸ் த ரோல் மாடல்ப்பா. நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இவர் தான் ஹீரோ, ஹீ இஸ் த ரியல் ஹீரோ. ஸோ அவர் வழி வீரமுத்துவேல் மாதிரி நிறைய முத்துக்களை பெறதுக்கோ இல்லை கிடைக்கிறதுக்கோ நம்மளுக்கு ஒரு வழிகோலாக தூண்டுகோலாக இருக்கிறவர் யாருன்னா நம்ம வீரமுத்துவேல்.
ஸோ விழுப்புரத்துக்கு பெருமை சேர்த்தது மட்டும் இல்லை, நம்ம ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கும் ரயில்வே பள்ளிகளுக்கும் பெருமை சேர்த்து கொடுத்துருக்கிறாரு. அவருடைய தந்தை வந்து ரயில்வேல இருக்கிற ஒரு பெரிய தொழில்நுட்ப ஒரு யூனியன் தலைவர். ஸோ அவர் ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணுறதுனால ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கும் ரயில்வே பள்ளிகளுக்கும் இந்த விழுப்புரத்துக்கும் ரொம்ப பெருமை தேடி கொடுத்துருக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன், நாம் அவரோட சாதனையை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். வீரமுத்துவேல் சாதனை பண்ணாருன்னு சாதனையை பற்றி மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த சாதனைக்கு பின்னாடி அவர் பட்ட கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், தியாகங்கள் இதெல்லாம் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாது, அவருக்கு தெரியும். ஸோ அந்த தடைகளெல்லாம் தடை தெரிந்து ஒரு வெற்றி வீரனாக, ஒரு வெற்றியாளராக மிகவும் அமைதியாக இந்த அரங்கத்தில் அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ இதுலேயே அவரோட அடக்கம் எப்படின்றது நம்மளுக்கு புரியுது. இப்போ நான் ஒரு எனக்கு பிடிச்ச சில வரிகளை ஒரு 2 வரியை சொல்ல விரும்புகிறேன். A dream doesn't become a reality through magic. So it takes lots of pain, lots of sweat, lots of sacrifices, then continuous hard work and determination. Without any hardship, no one can reach the highest goal, highest point. So our Veeramuthuvel, all the hurdles, எல்லா ஹர்டில்ஸையும் தாண்டி ஓவர்கம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, மேலே வந்திருக்கிறாரு. அவர் வீரமுத்துவேல் all his hurdles step into what? Sorry, விழுப்புரத்துக்கும் பெருமை சேர்த்து கொடுத்தாரு. அவர் நன்றாக வளமுடன் வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் நல்ல உடல் ஆரோக்கியம், நீண்ட ஆயுள், ஓங்கிய புகழ், உடல் பலம், மனோபலம், ஆத்மபலம் பெற்று வாழ்க வளமுடன் என ரயில்வே பள்ளிகள் சார்பாக என்னுடைய மகிழ்ச்சியான வாழ்த்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ மிஸ். அடுத்தபடி பேகம் மிஸ். அடுத்தபடியாக I would request Ms. Suganya ma'am to give a few speech. Thank you ma'am. Thank you. It's been a fantastic honor that has been bestowed to me, and most of you may not know me. I am the daughter of Mr. Venkatraman, who was the headmaster of the railway school for many years. Thank you. I did my college in Viluppuram, Government Arts College, and I'm happy that Shripati and Venkatesan and Barakat, they all took the effort to bring me here, and it's a privilege to be here. Viluppuram Railway Palliyin Vairam Veeramuthuvel விண்ணை மட்டுமல்ல வெண்ணிலாவையும் தொட்டது. I am extremely proud and honored to be present here at this felicitation function. உங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள், எங்கள் தகப்பனாரோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். நன்றி. Thank you miss. Thank you ma'am. So we took a really hard effort to bring Suganya ma'am here from Mumbai. Even she is in a busy schedule. Okay, next I would like விருந்திருக்கணும் மேம். பேசுகிறீங்களா? பேசுங்க மேடம், சும்மா 2 வார்த்தை பேசுங்க.
எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம். தம்பி வீரமுத்துவேல் அவர் செய்த சாதனைகள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் மேலும் வளர்ந்து இன்னும் நல்ல ஆயுள் பலத்தோடையும் கடவுள் கிருபையோடு நல்லபடியாக இருக்கணும்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மிஸ். அடுத்தபடியாக பேகம் மிஸ் ஒரு 2 வார்த்தை பேசுங்க. வாங்க மிஸ், வாங்க மிஸ். வீரமுத்துவேலே ஆசைப்படுறாரு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே எல்லாரும் நிறைய சொல்லிட்டாங்க வீரமுத்துவேலை பற்றி. இதுக்கு மேலேயும் எனக்கு சொல்ல தெரியல. அதனால் அவர் நல்ல ஆரோக்கியமும் நீண்ட ஆயுளும் பெற்று இன்னும் பேரோடையும் புகழோடையும் வாழணும்னு வாழ்த்திக்கிறேன். சந்தோஷம். தேங்க்யூ மிஸ். In the interest of time, I request Mr. Venkat சீக்கிரமாக தங்கள் உரைகளை முடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவரையும் கோபித்துக் கொள்ளாமல் முதலிலே இந்த பொன்னாடையை பொறுத்துவிட்டு என்னுடைய உரையை துவங்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன். கிளாப் பண்ணுங்கப்பா. இரண்டாவதாக நமது மரியாதைக்குரிய என்னுடைய அன்பிற்குரிய ஸ்ரீபதி அவர்களுக்கு நான் மரியாதை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சொல்கிறேன், நான் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடிச்சிருவேன். உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்டை பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது. மரியாதைக்குரிய வீரமுத்துவேல் அவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் இருக்குது. ரெண்டையும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைமுக்குள்ளே முடிச்சிருவேன். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, உங்களை அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மித்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எல்லாத்தையும் 13 வயசு 14 வயசில் பார்த்தது. எனக்கு இப்போ 62 வயசு ஆகிடுச்சு. இப்போ 46 47 வயசில் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் அடையாளமே தெரியல. இருந்தாலும் கூட இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வது மிக்க மகிழ்ச்சி. ஏன்னா இந்த ரோசான்னு ஒன்று ஆரம்பித்தது, பேர் வச்சது நான் இல்லை. ஆனால் ரோசா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு காரணமானவர்களில் நானும் ஒருவன். ஒரு முறையும் சொல்லும் பொழுது இப்படி ஒரு அமைப்பு வரணும்னு நினைப்பேன். இவங்க செய்யும் போது என்னால் முடிஞ்சப்பெல்லாம் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பேன். அப்படி தான் என்னோடய பணிகளை இவங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டேன். நான் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லணும். உங்களில் எத்தனை பேர் ரீயூனியன் மறு சந்திப்புக்காக மகிழ்ச்சியோடு இங்கே வந்திருக்கீங்க? உங்களுக்கு பின்னால் நீங்கள் சில விஷயத்தை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா, வீரமுத்துவேல் அவர்களை பாராட்டுகின்ற பொழுது எல்லோரும் எழுந்து நின்று கை கட்ட போது சயின்ஸ் மிஸ்ஸை பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்ணில் தரையாக தண்ணி ஊற்றுது. இது மட்டுமல்ல, உங்கள் ஸ்கூலில் நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு 5 வருடங்களில் உங்களுக்காக பாடுபட்ட பல பேர் எனக்கு தெரியும். ஆதிலக்ஷ்மின்னு ஒரு அம்மா பியூன் இருந்தாங்க. இதெல்லாம் கட்டாயம் உங்கள் மத்தியில் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். கட்டாயமாக அந்த அம்மா டீச்சிங் ஸ்டாஃப்னு நினச்சிக்கிட்டு நீ வீட்டில் உட்காந்துக்காத, அப்படியே ஒரு கார்டு எனக்கு எழுதி போடும் திருச்சிக்கு. டீச்சிங் ஸ்டாஃப்னு நினச்சிக்கிட்டு நீ வீட்டில் இருந்துடாத, உடனே ஸ்கூல் திறக்கிறதுக்கு 1 வாரம் இருக்குது, மரியாதையாக கிளம்பி வா அப்படி ஒரு கார்டு போடும். நானும் கிளம்பி வந்துடுவேன். வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து இவ்வளோ தேங்காய் நார் எடுத்துகிட்டு வரும். தேங்காய் நார் எடுத்துகிட்டு வந்து முருகேசனை விட்டு தண்ணி ஊற்ற சொல்லி, நீனும் தண்ணி ஊற்றுருவான், என்னையும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி எல்லா டேபிளையும் கழுவி விடும். ஏன்னு கேட்டால் அது நம்ம ஸ்கூல் பழைய குதிரை லாயம். அந்த குதிரை லாயமாக இருந்த தொடர்ச்சினால என்ன தெரியல, அப்போது 86லேருந்து 90 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான புறாக்கள் ஒரு ரூம்லேயும் இருக்கும். அந்த புறாக்களோட கழிவுகள் எல்லா டேபிள்லையும் இருக்கும், எல்லா சேர்லையும் இருக்கும். அந்த அம்மா சொல்லும், எல்லா பியூனும் முருகேசன் இருக்காரு, எல்லாம் இருக்காங்க, நீங்கள் ஏம்மா இந்த பாடுபடுறேன்னு கேட்டால், பிள்ளைங்க எல்லாம் ஸ்கூல் தோந்தோன்னா புது யூனிஃபார்மோடு வரும். இந்த அழுக்கில் உட்காந்தா எல்லா பிள்ளைங்களோட யூனிஃபார்மும் அழுக்காக போயிடுமே. ஒரு பியூனு எல்லா பிள்ளைங்களோட ட்ரெஸ் அழுக்காக போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ நாரை கொண்டு வந்து தண்ணி எங்களெல்லாம் தண்ணி ஊற்ற சொல்லி தேய்க்க சொல்லி கழுவி விட்டு அந்த பிள்ளைங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு வரும்போது அந்த டேபிளில் அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கும். நன்றியோடு நான் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய வகையிலே ஆதிலட்சுமி முதன்மையானவர் அந்த பள்ளியில். அதே போல தான்
நிறைய பேரை ஒருத்தராக சொல்ல முடியும். டேய் சொல்கிறத கேட்க மாட்டீங்களான்னு ஒரு சத்தம் கேட்டால் அது சயின்ஸ் மிஸ். நாயே சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டால் ஹிஸ்ட்ரி மிஸ். தம்பி கொஞ்ச நேரம் அமைதியாருன்னு சொன்னால் கணேசம் ஐயா. டேய் படித்தாதான் ஒழுங்காக இருங்கன்னு சொன்னால் ஐயா தமிழ் ஆசிரியர். என்ன இல்லை இவங்க எஸ்ஏஏ அன்வர்தீன் மாஸ்டர்லாம் என்னால் மறக்க முடியாது. என்னென்னா ஐயா அதே மாதிரி வெங்கட்ராமன் அவர்களுடைய மகள் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. பெரிய பெரிய வாக்கியங்களாக ஆங்கில ஆசிரியர்கள் எழுதி மடிந்ததை சின்ன சின்ன வார்த்தைகளாக உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நோட்ஸாக கொடுத்தது வெங்கட்ராமன் ஐயா தான். அதை டைப் பண்ணது நான் தான். 29/5/86 அன்றைக்கி நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஸ்கூலில். வந்தவுடனே எனக்கு எந்த மிஷினை பார்த்தாலும் பிரிச்சிடணும். டைப்ரைட்டிங் மிஷின் ஒர்க் பண்ணாமல் இருக்குது, ரோனியோ மிஷின் ஓடாமல் இருக்குது. ரெண்டையும் 5 கிலோ இது கொண்டு சொல்லி ஆதிலட்சுமி தான் 5 லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் கொண்டு வந்தாங்க. எல்லாத்தையும் கழுவி 30 ரெடி பண்ணிட்டேன். 3-4 நாளில் 3ஆம் வெங்கட்ராமன் சார் வர்றாரு. இதெல்லாம் யார் சரி பண்ணது? இவர் தான் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. நல்ல வேலை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து அங்கேயே கிரீனிங்கில் அவரோட கையெழுத்தை நானும் என்னுடைய உடன் பிறந்தவர்களை போல பேகம் மேடம் மட்டும்தான் அதை வந்து எஃப்சி பண்ணுவோம். 2 பேரும் மாற்றி எழுதுவோம். அதை வந்து உடனே டைப் பண்ணுவோம். அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக பாடுபட்டவங்களில் வெங்கட்ராமன் ஐயா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏஏ சொல்லுவார், டெய்லி டெஸ்ட் நடத்தினா தான் என்னால் சென்டம் கொடுக்க முடியும். என்னோடய சென்டம் எனக்கு முக்கியம் இல்லை, எல்லா பையனும் பாஸ் பண்ணணும். அதனால் நீ வந்து ரோனியோ அங்கேருந்து காசு கொடுத்து சொந்த காசு கொடுத்து திருச்சியிலேருந்து ரோனியோ பேப்பர் என்னைய வாங்கிட்டு வர சொல்லுவார். இது மாதிரி மறக்க முடியாத ஆசிரியர்கள். பாலகிருஷ்ணன் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார். கிளாஸில் பாட்டு சத்தம் கேட்டால் அது பாலகிருஷ்ணன் அருமையாக பாடி தான் பாடம் நடத்துவார். அது மாதிரி நிறைய மறக்க முடியாத ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அடுத்தது ஐயா அவர்கள் வீரமுத்து அவர்களை பற்றி நான் சொல்லணுன்னாக்க டீச்சர்ஸையும் சேர்த்து சொல்லணும். குரலில் வந்து 1330 குரல் இருந்தாலும் கூட ஒரு குரல் வந்து மிகவும் சிறப்பான குரலாக என்னுடைய பார்வையிலே, கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக, அந்த முதல் விகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கற்கன்றதை அதை எந்த விகுதி கூட எடுத்து போட்டாலும் பொருள் தரும். கற்க நீ படிடா படிடா படிடான்னு ஐயா கணேசன்லேருந்து தமிழாசிலேருந்து எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்களும் பாதி பேர் கேட்டிருப்பீங்க, கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. அந்த கற்கன்ற வார்த்தையை அழுத்தி பிடித்து கொண்டதனால் இன்று உலக அளவிலே சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானியாக நமது வீரமுத்துவேல் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். 2வது கசடர கற்க, டே ஐயம் திருவர படி, உனக்கு சந்தேகம் தான் என்னை கேளு, தனியாக வந்து பாரு. இப்படி வந்து டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் அதை வந்து மதித்து கேட்டிங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. ஆனால் வீரமுத்துவேல் அதை மனதில் கொண்டு ஐயம் திருவர சந்தேகங்களை கேட்டு எல்லா இடங்களிலுமே ஐஐடி வரைக்கும் அப்படி படித்ததனால்தான் இன்றைக்கு உலகளாவிய ஒரு விஞ்ஞானியாக பரிணாமம் அடைந்திருக்கிறார். 3வது கற்பவை கற்க, அந்த கற்கவை எங்கே போட்டாலும் அர்த்தம் கொடுக்கும். கற்பவை கற்க, என்ன படிக்க வேண்டுமோ, ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது, வேறு ஏதாவது படிப்பேன், வேறு ஏதாவது வேடிக்கை பார்ப்பேன், அடுத்த பையனை கிண்டல் பண்ணுவேன், அடுத்தவன் ஒருத்தர் கிள்ளி விடுவேன், இந்த பழக்கங்கள் இல்லாமல் கிளாஸ் ரூமில் கற்பவைகளை கற்றதனால் பழனிவேல் அவர்கள் இன்று மிக உயர்ந்திருக்கிறார்கள். அது அடுத்தது நிற்க கற்க, தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிற்க வேண்டுமென்றால், புகழ்பெற்ற ஒரு விஞ்ஞானியாக மாற வேண்டுமென்றால் என்னென்ன செய்யணுமோ அதை தொடர்ந்து செய்ததால் இங்கே விழுப்புரத்தில் படித்து அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய உயர்வுக்காக ஒரு கல்லூரியை மாற்றி அவர் தன்னுடைய முனைப்பாக தன்னுடைய உயர்வை முடிவு செய்து கொண்டதனால் இன்று உலகளாவிய விஞ்ஞானிகள் ஒருவராக பரிணாமம் அடைந்திருக்கிறார். கடைசியாக அதற்கு தக கற்க, நிற்க அதற்கு தக கற்றதனால்தான் கிளாஸில் டீச்சர்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க, இதை படிங்க அதை படிங்க அதை படிங்க, உனக்கு இது வேண்டியதில்லை, நாளைக்கு நீ இது மாதிரி மாறணுன்றான்னு கூட சில பசங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க கேட்டாங்க, கேட்கல, அவங்களோட தொழில் அவங்க கரெக்டாக செஞ்சாங்க. அதற்கு தக கற்றதனால் புகழ்பெற்றவராக நமது முத்துவேல் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே இந்த பள்ளியிலே எனக்கு வாழ்க்கை வந்து நம்மளை நிறைய புரட்டி போடுறோம். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் முழுவதுமாக விஜயகாந்த் இறந்து போனதை பற்றிய செய்திகள் தான். எந்த டிவியை திருப்பினாலும் விஜயகாந்த் இறந்து போனதை பற்றிய செய்திகள் தான். 60 வயசு, ஒரு 60 ஆண்டுகள் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு சராசரி ஆண்டுகள் வாழ்நாள் என்று சொன்னால் 20 வருஷம் தூங்குகிறோம், 20 வருஷம் சாப்பிட்றோம், விளையாடுறோம், பொழுது போக்குறோம், 20 வருடம் மட்டுமே வாழ்கிறோம். அந்த வாழ்விலே உருப்படியான விஷயம் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி மறு சந்திப்புகளிலே நாம் சந்தித்து மகிழ்ந்தது, நண்பர்களை பார்த்து மகிழ்ந்தது, கிடைக்கக்கூடிய கொஞ்சோண்டு ஒரு மேடம் கூட வீரமுத்துவேல் அவர்கள் கூட கையை காட்டி கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்கன்னு சொன்னாங்க.
உங்களை அமைதிப்படுத்த முடியாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்த ஃப்ரெண்டு தோழி அவங்கள்ட்ட ஏதாவது குசு குசுன்னு பேசுவோம். நம்ம இப்போ நினச்ச 10 குசு குசுல ஒரு குசு குசு தான் பேச முடியும். இப்போ அதுக்கான டைம் தான் நமக்கு இருக்குது. அந்த வகையில் நீங்கள் பேசி முடிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் அந்த குசு குசுப்பு நிச்சயமாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த நிகழ்வு நமது மரியாதைக்குரிய வீரமுத்துவேல் அவர்களையும் ஒட்டி அமைந்திருக்க காரணத்தினால் நீங்கள் அத்துணை பேரும் அவர்கள் பேசுவதை எல்லோரையும் கேட்டு அவர் பேசுகின்ற பொழுதும் தயவுசெய்து அமைதியாக அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று அன்போடு வேண்டுகின்றேன். சில பெயர்களை நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியுமா என்று பாருங்கள். முதல் பெயர் பிஜு தாமஸ், மோகன்குமார், சோம்நாத், யுன்னிகிருஷ்ணன். இந்த பெயர்கள் எந்த பேராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இவர்கள் எல்லாருமே இவர் ஏவிய அந்த சந்திராயன் 3 ப்ராஜெக்டில் இருந்தவங்க. யார் பேருமே நமக்கு தெரியல. ஆனால் நமது படித்த பள்ளியில் படித்த ஒரு மாணவன், நமது எல்லோருக்குமே தெரிந்தவர். நமது பள்ளி புகழடையவும் அவரோடு சேர்ந்து படித்தோம். அவர் படிக்கின்ற பொழுது நானும் அங்கே வேலை செய்தேன். இப்படி நான் பெருமைப்பட்டு கொள்ளவும் ஒரு உயர்வான நிலையை அடைந்திருக்கிறார். காரணம் என்னன்னா, உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, ஒரு 2 நிமிஷத்தில் முடிச்சுக்கிறேன், வச்சுக்க வேணாம். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருமே டாக்டர் இன்ஜினியர்னே ஓடுறாங்க. ஆனால் ஐஏஎஸ் குரூப் 1 எழுதினால் அதிலேயே கிட்டத்தட்ட 78 பிரான்ச் இருக்குது. நிறைய இருக்காம என்னை ஒரு 1.25 மணி நேரம் கெமிஸ்ட்ரி கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நான் ஒரு 1.25 மணி நேரம் பவர் பாயிண்ட் எல்லாம் நடத்த முடியும். அது மாதிரி வாய் கொட்டி கிடக்கு. உங்கள் குழந்தைகளை மடைமாற்றம் செய்யுங்கள். ஒரே இன்ஜினியரிங் டாக்டரே வேணாம். நீங்கள் துளாவி பார்த்தா தான் உங்கள் குழந்தைகளை மடைமாற்றம் செய்ய முடியும். ஒரு ரிக்வெஸ்ட், இந்த மறு சந்திப்பை இதே போல் ஏன் நான் வந்து ஸ்ரீபதிக்கு வந்து அந்த இதை முதல்ல போட்டு பேச ஆரம்பிச்சேனாக்கா, ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அந்த பக்கம் இருந்துக்கிட்டு இங்கு ஒரு 5-6 நண்பர்களை வைத்துக்கொண்டு அவர்களை இயக்கி முடுக்கி செலுத்தி ஒரு அருமையான விழாவை இவ்வளோ பேர் நம்ம கூடுறதுக்கு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளோ வேலை இருக்குது. அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்களும் பழைய நண்பர்களை பார்க்க வேண்டும். நமது உடன் படித்த மாணவர், இன்று உலகம் அறிந்த விஞ்ஞானி, அவரை பாராட்டி மகிழ வேண்டும், அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வந்திருக்கீங்க. அதற்கு முதற் காரணம் நம்ம ஸ்ரீபதி தான். அதுக்காக முதல்ல அவருக்கு நான் வந்து அந்த ஷாலுவை போட்டு ஆரம்பித்தேன். 94 திரு வீரமுத்துவேல் அவர்கள் நமது பள்ளியில் படிக்கின்ற பொழுது என்ன முக்கியத்துவம் அவரை பற்றி ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு நான் விட்டுறேன். 1994 அவர் அந்த பேட்ச்சு. 94 இந்த கிரியோஜெனிக் என்ஜின் ஏன் இவர் இன்று அவ்வளோ புகழப்படுகிறாரோ, அந்த கிரியோஜெனிக் என்ஜின் உலக நாடுகளில் 2 நாடுகள் மட்டும்தான் திரவ எரிவாயு பயன்படுத்தி விண்வெளிக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க. ஒன்று அமெரிக்கா, இப்போ நம்ம இந்தியா. அந்த கிரியோஜெனிக் என்ஜினில் திரவ எரிவாயு பயன்படுத்துறதோட பற்றிய ஆராய்ச்சி 1994லேருந்து 2014 வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடந்துச்சு. 2014 அப்புறம் அபரிதமாக போச்சு. நான் சுருக்கமாக முடிச்சுக்கிறேன். அதனால தான் அந்த திரவ எரிவாயுடைய பவர் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணதுனால தான் இந்தியாவில் எல்லாமே உள்நாட்டு தயாரிப்பு. இப்போ பிற உலக நாடுகள் 1700 கோடியில் அமிச்ச அந்த ராக்கெட்டை நம்ம வெறும் 615 கோடியில் அமிச்சிருக்கோம். அந்த பெருமைக்குரியவர் நமது வீரமுத்துவேல் அவர்கள். இப்போ நம்ம மார்த்தட்டி சொல்கிறோம் உலக நாடுகளுக்கு. முக்கியமாக சைனா நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் பாராட்டு தெரிவிக்கவே இல்லை. அது காரணம் என்னன்னா, இவர்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விண்வெளி ஏவக்கூடிய அத்தனை பொருள்களுமே நமது இராணுவத்துக்கு பயன்படுது. இப்போ நம்ம ரோட்டில் போகிறதுக்கு பயன்படுது இல்லைங்களா, ஜிபிஎஸ். அது வந்து வான்வெளியில் கண்டுபிடிச்ச வேற ஒரு பிற கண்டுபிடிப்பு தான் நம்ம வந்து இப்போ பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி அப்துல் கலாம் ஐயா கண்டுபிடிச்ச 6 கிலோ 7 கிலோ கால் விளங்காத சின்ன குழந்தைங்க போட்டுக்கிட்டதுனால அதை வந்து ஷூவை வந்து வெறும் 1/2 கிலோ தயாரித்தார். அது விண்வெளிக்கு கண்டுபிடிச்ச ஒரு உலகம் தான் இங்கே மாற்றினார். அப்படி அந்த செயல்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பல விஷயங்கள் நமக்கு பயன்படுது. இதில் இந்தியா முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்பு. பாதிக்கு பாதி இளைஞர்கள் இருக்காங்க, பாதிக்கு பாதி 110 கோடினா 55 கோடி இளைஞர்கள், 55 கோடி முதியவர்கள் என்ற நிலை 2030 எட்ட போகுது இந்தியா. அப்போ பவர் நிறைய இளைஞர்கள் நம்மள்ட்ட இருக்க போகிறாங்க, சக்தி நம்மள்ட்ட இருக்க போகுது, இந்தியா ஜெயிக்க போகுது, உண்மையிலே வல்லரசாக மாற போகிற பயம் சைனாவுக்கு இருக்குது. அதனால தான் அவன் இது வரைக்கும் நமக்கு வாழ்த்து சொல்லலை. சாதாரண விஷயம். ஆனால் அப்படி ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு நிலையை இந்தியா எட்டுவதற்கு நாம் நமது பள்ளி மாணவன் என்று மார்த்தட்டி பெருமைப்படுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த திரு வீரமுத்துவேல் அவர்களை உங்கள் அத்துணை பேரோடு சேர்ந்து நானும் வாழ்த்து மகிழ்கின்றேன். அத்தோடு அவர்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வேண்டுதல். என்னோட பாஸ், நான் வந்து இன்ன வரைக்கும் நான் சயின்ஸ் மிஸ்ஸை பாஸ்ன்னு தான் கூப்பிடுவேன். ஜாயின் பண்ண நாள்லேருந்து என் பாஸ் இவ்வளோ நேரம் பேசுனது நான் இன்றைக்கி தான் கேட்டேன்.
எவ்வளோ அவங்க ஆர்வம் அப்படி அவ்வளோ பேசுகிறாங்க. அந்த வகையில் அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க, அப்துல் கலாம் பற்றி குறிப்பிட்டாங்க. என்னுடைய வேண்டுகோளும், உங்களுக்கு இளமையான வயது, அப்துல் கலாமை போல ஒரு புகழ்பெற்ற மக்கள் தானே குழுமி நின்று எழுந்து வரவேற்கக்கூடிய ஒரு மாமனிதராக அப்துல் கலாம் எப்படி இருந்தாரோ அப்படி ஆவதற்குரிய வாய்ப்பு 100% உங்களுக்கு இருக்குது. அந்த வகையில் இந்திய இளைஞர்களுக்கு முன்னோடியாக உங்கள் பயணத்தை தொடர்ந்து எல்லோரையும் வாழ வைக்க உங்களை அன்போடு வணங்கி வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ வெங்கட் சார். Thanks, Manikandan. After Mrs. Sukanya and Sukanya's spouse, they want to honor our Veeramuthvel. Excuse me. Thank you so much. Thank you, Mrs. Sukanya, ma'am. Thank you, sir. அடுத்தபடியாக நமது அனைவரும் காத்திருக்கும் மிஸ்டர் வீரமுத்துவேல் நம்மளிடையே உரையாற்றுவார். Our railway school student, be proud of it. All of you give him a standing ovation. Request everyone to do a standing ovation for Mr. Veeramuthvel for 1 minute. Thank you. Please Thank you. Good afternoon to everyone. Distinguished dignitaries on the dais, distinguished invitees who are present here, seniors, akka, anna, juniors, என்னோட ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னோட ஸ்கூல் கிளாஸ்மேட்ஸ், அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட வணக்கம். இது வந்து many thanks for showing lot of love and affections towards me. இது தேங்க்ஸ் மட்டும் சொன்னால் போதாது. ஐ ரியலி பவ் டவுன் டு எவ்ரி ஒன் பிகாஸ் இது வந்து இட்ஸ் லைக் ஹோம் கம்மிங் டு மீ. நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லேண்டிங்க்கு அப்புறம் நான் அட்டன் பண்ணேன். காலேஜஸ், நான் படித்த காலேஜஸ் போயிருந்தேன். அதில் எனக்கு கிடைச்ச சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகமாக சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா டு பி ஆனஸ்ட், நான் வந்து ஒரு ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூலில். அதுதான் என்னோட கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு சொல்ல முடியும். ஏன்னா அது வரலும் எனக்கு ஒரு, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அகடமிக்ஸில் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நான் ஜஸ்ட் வருவேன், படிப்பேன், போயிட்டுருப்பேன். டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ அட்லீஸ்ட் ஒரு டிசிப்ளினாக இருப்பேன். அது ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அந்த டைமில். பட் வெரி பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் நான் இருந்தேன் ஸ்கூலில். பட் காலேஜ் போகும்போது, காலேஜில் 4 காலேஜ் நான் பண்ணேன். அது நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே தான் விழுப்புரத்தில் ஏழுமலை பாலிடெக்னிக்கில் பண்ணேன் 10th முடித்ததுக்கப்புறம். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சொல்லி டிப்ளமோ போய் ஜாயின் பண்ணேன். அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கூட கிடையாது என்ன படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டுன்ட்டு. அந்த மாதிரி தான் என்னோடய எஜுகேஷ்னல் நாலேஜ் இருந்துச்சு. பட் டிப்ளமோ படிக்கும்போது எனக்கு அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு செகண்ட் இயரில். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஜினியரிங் மேலே ஒரு பயங்கர ஒரு அஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு. அப்போவும் டிப்ளமோ படிக்கும்போதும் எனக்கு ஒரு பெரிய என்ன மாதிரி ஆக போகிறோம், அடுத்தது என்னவா நம்ம பண்ணணும், என்ன பர்சியூ பண்ணணுன்ற ஒரு அவேர்னஸ் கூட இல்லை. பட் ஒன்று அந்த டிசிப்ளின் தான் வந்து என்னை கொண்டு போச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன். அலாங் வித் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் சின்சியாரிட்டி. நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதில் அந்த சின்சியராக இருக்கிறது. ஸோ அது எனக்கு நல்ல மார்க்ஸை கொடுத்தது. 10th வந்து நான் நிறைய பேர் அந்த 10th லைஃப்பை பற்றி நான் சொல்லணும் கொஞ்சம். பட் இருந்தாலும் இதை நான் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ டிப்ளமோ முடித்ததுக்கப்புறம் நான் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜோடு போனேன். இன்ஜினியரிங்லையும் போகும்போது நம்ம சென்னைக்கு போகிறோம். ஸோ விழுப்புரத்துலேருந்து போகிறோம். அங்கே வந்து செகண்ட் இயராக நான் டேரெக்டாக ஜாயின் பண்ணேன். செகண்ட் இயராக ஜாயின் பண்ணும்போது அகெயின்
நிறைய ஹர்டல்ஸ் இருந்துச்சு, எப்படி நம்ம கோப்பப் பண்ண போகிறோம், ஒரு சிட்டி லைஃப் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு. பட் எல்லா செமஸ்டர்லேயும் இந்த சின்சியாரிட்டி அண்ட் டிசிப்ளின் ஓன்லி கெட் டு மீ த டாப். அதாவது ஃபஸ்ட்டு எல்லா செமஸ்டர்லேயும் ஃபஸ்ட்டோ செகண்டோ தான் நான் வருவேன் இன்ஜினியரிங்கில். ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்ல அவேர்னஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, இதுதான் லைஃப், நமக்கு இன்ஜினியரிங் தான் லைஃப். ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு எல்லா தெளிவும் இருந்துச்சு. அப்போவே எனக்கு வந்து இஸ்ரோவில் ஜாயின் பண்ணணுன்ற ஒரு ட்ரீம் கூட இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த டைமில் எனக்கு எல்லா அவேர்னஸும் அந்த எஜுகேஷ்னல் பற்றி ஃபுல் அவேர்னஸ் கிடச்சிது. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் லைஃப் என்னன்ட்டு. பட் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் சில விஷயத்தை ஷேர் பண்ணணுன்னா, நான் சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னு. நிறைய பேர் என் கூட இருந்தவங்க நல்லா படித்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குமரன்னு, அவன் தான் டாப்பில் வருவான் எப்பயுமே. எல்லாத்துக்கும் அது தெரியும். நான் என்னோடய கிளாஸில் இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு மார்க் வருவாப்பில். அதுக்கு அடுத்தது நிறைய பேர் துரைராஜ், வெங்கட்ராமன், விஜயவர்மன், இது மாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு என்னோடய கிளாஸ்மேட்ஸ் தெரியும். அவங்களாம் நல்லா படித்தாங்க. நான் அவங்களோட ரொம்ப கம்மியாக தான் மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் மிஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் யார் எடுத்தாங்க, செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் யார் எடுத்தாங்க. ஸோ என்னால் மறக்க முடியாத சில டீச்சர்ஸ்னால் வந்து ஜேம்ஸ் மேடம், ரோசி மேடம், மெக்காத்தி மிஸ், அதுக்கப்புறம் டிக்ரூஸ் மிஸ், இவங்கெல்லாம் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்காங்க. அவங்க இன்னமும் என் காதை பிடிச்சி கிள்றது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. டிக்ரூஸ் மிஸ் ரொம்ப காதை பிடிச்சி சேட்டை பண்ணுறவங்கள கிள்ளுவாங்க. அப்புறம் டியூஃப்ரின் வந்து அவங்க அம்மா வந்து அப்போ அந்த டைமில் அவங்க தான் வந்து ட்ரீம் கேர்ள் மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ இன்னொன்று டீச்சரோட டாட்டர்னா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் இருக்கும். ஸோ அவங்க கூட எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ப்ரிவிலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க மதர் தவறும்போது எனக்கு ரொம்ப மை டீப்பஸ்ட் கண்டலன்சஸ் அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிருந்தேன் ரொம்ப. ஏன்னா என்னோடய டீச்சர் கூட அவங்க. அது மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னை இங்கே வரும்போது சில ஃபியூ கிளாஸ்மேட்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தாங்க. ஐ ஃபெல்ட் வெரி வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா எல்லாத்தையும் அவங்க கூட எல்லாத்துக்கூடையும் நான் இருந்த ஞாபகம் எனக்கு இன்னமும் இருக்குது. அந்த ஸ்கூலில் வளர்ந்த இடம், நாங்கள் விளையாடின இடம், அப்புறம் ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் சொல்லி கொடுத்த சில சம் மெமரிஸ், இதெல்லாம் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லா கிளாஸ்மேட்ஸும் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. லைக் நிறைய பேர் என்னால் சொல்ல முடியும். மூர்த்தி, அதுக்கப்புறம் ஜான் பால், உதயகுமார், மணிபாலன் என்னோட ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் கிளாஸ்மேட். ஏன்னா அவங்க வீட்டில் நான் நிறைய வாட்டி சாப்பிட்ருக்கேன். அப்புறம் சொல்லணுன்னா சதீஷ் பாபு, நிறைய வாட்டி அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கோம். அது இல்லாமல் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கூட எனக்கு நல்லா தெரியும். தென் கம்மிங் டு டீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது சில விஷயங்கள் இன்னமும் எனக்கு வந்து அவங்க கூட உட்காரும்போது எனக்கு பயமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எப்படி நம்மளை டிசிப்ளினாக வச்சுருந்தாங்க, அதை மாற்ற முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தமிழ் மாஸ்டர் பார்க்கும்போது அவர் டெய்லி வந்தார்னா அவர் அப்போவே வந்து அவர் லாயரும் படிச்சிருக்காருன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய அது உண்மை தானே சார், நீங்கள் லாவும் படிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அப்படி தான் ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா தமிழில் பேசுவார். அவர் பேசுகிறதுக்கே எனக்கு பயமாக இருக்கும். ஆனால் அவர் வந்து ஒரு 8th or 9th படிக்கும்போது என்னோட நினைவில் இருக்கிறது என்னென்னா, சம்திங் என்னையும் வந்து அவர் எனக்கு சின்ன சின்ன அட்வைஸ் கொடுத்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. நீ இன்னும் நல்லா படிக்க முடியும், நீ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி என்னை என்கரேஜ் பண்ணிடுறது எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ. ஸோ அது இன்னமும் எனக்கு என்னால் ஷேர் பண்ண முடியும். அப்புறம் அன்வர் மாஸ்டர் வந்து இன்றைக்கி வர முடியல. அவர் வந்து ஆக்சுவலாக அவரோட பேப்பர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணி அவர் மார்க்ஸ் போடுற விதம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்குவேன். பட் இருந்தாலும் அந்த போடுற ஸ்டைல், அவர் திருத்துறது, அதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப இன்னமும் நினைவில் இருக்குது. அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார். 2 பேரும் தமிழ் மாஸ்டரும் இங்கிலீஷ் மாஸ்டரும் 2 பேரும் ஒன்றா தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி மிஸ் வந்து என்னால் மறக்க முடியாது. ஹிஸ்ட்ரி மிஸ் வந்து எப்படின்னா, அவங்க படித்தது அவங்க சொல்லி கொடுத்ததோட எனக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் இருந்த ஞாபகங்கள் நிறைய இருக்குது. அவங்க கூட நான் டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்ன மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் டியூஷன் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த டிசிப்ளினை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. யாரும் பேச விட மாட்டாங்க.
யாராவது ஒருத்தவங்க பேசும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க சொல்லி ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை. அதெல்லாம் எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது. அதே மாதிரி அவங்க சொல்லி கொடுத்த அந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவங்க ஒரு டெஃபினட்டாக வந்து அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு டீச்சராக நான் இன்னமும் என்னோடய பார்வையில் அப்படி தான் இருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த 10th கிளாஸ் படிக்கும்போதும் நான் 10th வந்து நான் பாஸ் ஆகணா அப்படின்ற கேள்வி எனக்குள்ளேயே இருந்துச்சு. அது ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டடோட படிக்க மாட்டேன். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க தான் வந்து சில சமயத்தில் சொல்லுவாங்க, நீ வந்து இந்த பையனோட உட்காரு, அந்த பையனோட உட்காரு, நல்லா படிக்கிற பசங்களோட அந்த ஒரு கரெக்டான ஒரு இதை ஒரு காயின் பண்ணுவாங்க. அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம சயின்ஸ் மிஸ் வந்து அவங்க பேசினது எனக்கு வந்து ஷீ ரியலி மென்ட் வாட் ஷீ வாண்ட்ஸ் டு டெல். என்னால் அது உணர முடிஞ்சுது. அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு. நீங்கள் பேசின விதம், இவ்வளோ அளவுக்கு உங்களுக்கு அவேர்னஸ் சந்திராயன் 3ல் இருக்குது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஜினியரிங்கை பற்றி அவங்க பேசினாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக அது 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் நான் அதை பற்றி பேசணும். சயின்ஸ் மிஸ் வந்து எப்படின்னா, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்டூடெண்ட் என்னோடய கிளாஸில் வந்து கேஜி ராஜன் ஒருத்தர் இருந்தாப்புல. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவன் பக்கத்தில் தான் நானும் உட்காருவேன். லெஃப்ட்டு வந்து கணேஷ்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ரைட் வந்து கேஜி ராஜன். ஓகே, அன்பழகனை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அன்பழகனும் இருக்காப்புல. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு கேஜி ராஜன் யூஸ் டு கெட் இம்ப்ரெஸ்ட் பை மேடம். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. என்ன அப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறாப்புல கேஜி ராஜன் அப்படின்னு ஒரு க்யூரியாசிட்டி எனக்குள்ளே இருந்துச்சு. அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக சொல்லியிருந்தார், எப்படி அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி. ஐ ஆம் ரியலி தேங்க்ஃபுல். இன்னொன்று, நம்ம வெங்கட்ராமன் சார் வந்து என்னால் டெஃபினட்டாக இன்னமும் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவர் சொல்லி கொடுத்த மேக்ஸ், ஈவன் தோ சுதா மிஸ் வந்து 9th and 10th வந்து மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பட் அவர் சொல்லி கொடுத்த எல்சிஎம், எப்படி வந்து நம்ம வந்து நியூமரேட்டரில் என்ன போடணும், டினாமினேட்டரில் என்ன போடணும், எப்படி வந்து அரித்மெட்டிக் பண்ணணும், இதெல்லாமே வந்து அவர் ரொம்ப ஷார்ப்பாக, பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக, அவர் கிளாஸில் வந்து பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நான் அந்த ஒன் ஆஃப் த கிளாஸில் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது. அவர் சொல்லி கொடுத்தது. என் பக்கத்தில் வந்து ஆனந்தின்னு ஒரு கிளாஸ்மேட் இருந்தாங்க. அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ வெங்கட்ராமன் சார் வந்து ஐ ரியலி தேங்க் டு ஹிம் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ லேட் அ ஃபவுண்டேஷன். ஐ எம் ஹியர் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் டீச்சர்ஸ். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்கூலும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட லாங்குவேஜ், நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன், இதெல்லாமே வந்து ஸ்கூல் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். நான் எங்கே போனாலும், எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போனாலும், நிறைய பேர்த்த மீட் பண்ணாலும், ஐ வில் ப்ரௌட்லி சே தட் ஐ ஆம் ஃப்ரம் ரயில்வே மிக்ஸ்ட் ஹை ஸ்கூல். ஸோ அது எனக்கு அதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு தயக்கமும் கிடையாது. ஈவன் தோ நான் வந்து நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றது வேறு விஷயம். ஆனால் அந்த டிசிப்ளின், அந்த சின்சியாரிட்டி கொண்டு வந்தது இந்த ஸ்கூல். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சந்திராயன் 3 பற்றி சொல்லணுன்னா, சந்திராயன் 2 உங்களுக்கு தெரியும், அது 3 கோல் இருந்துச்சு. ஒன்று ஆர்பிட்டிங், லேண்டிங், ரோவிங். ஆர்பிட்டிங் வந்து இட்ஸ் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஈவன் தோ நம்ம மிஷன் லைஃப் 1 year இருந்தாலும், இப்போ more than 4 years ஓவர், இட்ஸ் ஸ்டில் கோயிங் கிரேட். ஆனால் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் வி குட் நாட் ஹேவ் அ சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆன் டு த லூனார் சர்ஃபேஸ். ஹென்ஸ் சந்திராயன் 3 வாஸ் அப்ரூவ்ட். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் ஐ வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இட். So this is one of the thing, that's why I remain stable and I will never become emotional, because failure, success, both are inevitable. எந்த ஒரு நீங்கள் டாஸ்க் எடுத்தீங்கனாலும் ஒரு அவுட்கம் is inevitable. But whatever it is, you have to do your duty. You just leave it to that. If you are very sincere enough to your duty, you are bound to get success. But even if success doesn't come, it's okay, but you remain grounded. ஸோ இந்த ஒரு இதை வந்து நான் இன்னவரையிலும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். இனிமேல்ட்டும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். அண்ட் அனதர் திங், இது என்னென்னா, இப்போ சந்திராயன் 3ல் வந்து வென் ஐ காட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் இன் 2019 December, ஆஃப்டர் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் சந்திராயன் 2, there were many seniors, there were many people, but management trusted me to take over this project. I do not know really how they made me, but what matters is ISRO-ல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே பிரெயினிஸ். There are many good students who have really scored a very high marks, who are very good in knowledge,
they are very good in engineering only are getting into ISRO. But எல்லாத்தாலையும் வந்து மேலே போக முடியாததுக்கான ரீசன் வந்து நான் நினைக்கிறது 3 things I always think: sincerity, commitment and discipline. இது மூணு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் நினைப்பேன். ஏன்னா எவ்ரி ஒன் ஹஸ் காட் அ பிரெயின், எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி குட் இன் த நாலேஜ், பட் தீஸ் 3 things if it is lagging, they may not achieve a very significant level of achievement, because if you don't dedicate yourself, you cannot achieve significantly. So இது மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன். That's how I have been come to this status. even though நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய மிஷன்ஸ் இருக்குது, பட் இந்த மாதிரி மிஷனுக்கு அவங்க செலக்ட் பண்ணது வந்து I feel that these are the 3 important qualities. They have seen me right from the beginning. நான் ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து இன்னேவரெல்லாம் கூட I will not go 5-10 minutes late to office. Whether I have a work or I don't have a work. Chandrayaan 3 appa, that's a different thing. Even before that, I will be on time to office. And whatever the work is given to me, I will do it very sincerely. And I will do it much before whatever the expectations management has got. I will satisfy 100%. So this is what I used to do. Nothing other than that. So இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன். அதே மாதிரி சந்திராயன் 3 கிடைக்கும்போது இட் வாஸ் அ மிக்ஸ்டு எமோஷன்ஸ். ஒன்று பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, பெரிய கமிட்மெண்ட், ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இட் பிகாஸ் த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டு வாட்ச். ரெண்டாவது இட்ஸ் அன் ஆனர். இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து கொடுக்கறதுன்றது அட் அ யங் ஏஜ் இட்ஸ் அ பிக் ஆனர், இட்ஸ் அ பிக் ப்ரிவிலேஜ். போத் ஆர் தேர். பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா I was very clear in what I want to do. So நம்ம ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் certain things are important. Apart from sincerity, commitment and discipline, certain things are very important. The planning. நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றத பிளானிங் வந்து 100% you have to have in your mind. So next comes execution. Execution anybody can do, but if no proper planning is there, you will not be able to execute properly. So எனக்கு வந்து அந்த next 3 monthsல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் in terms of building the robustness of lander to ensure safe and soft landing with the wider dispersion of parameters, be it hardware, be it software. ரெண்டாவது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருக்கோம் சந்திராயன் 2ல, அதை எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது சந்திராயன் 3க்கு. தேர்ட், என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் பண்ணணும். மூன் அண்ட் எர்த் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இன் எர்த் யூ ஹாவ் அட்மாஸ்ஃபியர், இன் மூன் தெர் இஸ் நோ அட்மாஸ்ஃபியர். பிகாஸ் ஆஃப் தட் த டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே அண்ட் நைட் வந்து ஆன் அன் ஆவரேஜ் இட் வில் பி 15 degrees centigrade. Whereas in moon it is totally very very extreme. When sun is there it will go to plus 150, plus 160 degrees centigrade. When sun is not there it goes to minus 150 degrees centigrade because of no atmosphere. So under that condition how to make it work? Because atmosphere is not there, we have to land. We cannot use parachute to kill the velocity. So that is the third thing, how to create a moon environment at earth and conduct the test so that we get confidence before the launch. That is the third point. Fourth point, என்ன மாதிரியான simulation பண்றது. Simulationனா you cannot do 100 tests because it is very costly and there is a definite time we have. So we cannot do all tests, we have to rely on simulation. So how to do the simulation, what are the platforms required, what are the test cases, எப்படி நம்ம simulation பண்ணுறது, என்ன மாதிரி failures assume பண்ணி அதை overtake பண்ணுறது. இது அதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 19 minutes terrorன்னு சொல்லி அந்த டைமில் லேண்டிங் அப்போ. That is called autonomous landing sequencer. We created an autonomous landing sequencer for 19 minutes to kill the velocity from orbital velocity of 1.68 km per second to nearly 0 meter per second. Which means everything has to, the intelligence has to be built in, it has to take real-time decision, absolutely no ground intervention is involved. So என்னென்ன மாதிரிலாம் ஃபெயிலியர் ஆகும் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது, அதுதான் நம்ம டிசைன் பண்ணது. ஸோ அது ரிலேட்டட் டெஸ்ட் பண்ணோம், அது ரிலேட்டட் சிமுலேஷன்ஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் அ ஃபோர்த் திங் வி காட் த கான்ஃபிடென்ஸ். ஃபிஃப்த் திங் என்னென்னா 40 days we took from launch to landing. We wanted to characterize thoroughly every system before the actual power descent. ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா some countries have taken a very very drastic step. You would have seen Luna 20 நம்ம லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி 2 days முன்னாடி it got crash landed. பட் அப்போவும் நம்ம பேர்ட்டபாகல, நம்ம பிளானிங்கில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம். என்ன பிளான் பண்ணணுமோ அதை தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். நோ டீவியேஷன் ஃப்ரம் தட், பிகாஸ் நோ ஷார்ட்கட் வில் ஒர்க். எவ்ரி திங் வில் ஒர்க்
See, the result will come if you are very clear in your mind and you really execute that. The result will come only because of that, not because of any other thing. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கல. நம்ம பார்த்தது என்னென்னா என்ன நம்ம பிளான் பண்ணோம் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். அவங்க வெரி ஷார்ட் டைமில் அவங்க லேண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. அதுவும் சேம் இடம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட லேண்டிங் சைட் பார்த்தீங்கன்னா -69.3 டிகிரி latitude towards சவுத் போல், 32.3 டிகிரி ஈஸ்ட். திஸ் வாஸ் அவர் டார்கெட் பாயிண்ட். வி வர் வெரி ப்ரிசைஸ். ஆனால் we built so many failure parts, that's a different thing, but we were very fortunate to have a nominal performance at the landing day, including all the parameters, everything was on dot. அந்த பாயிண்ட் கூட நம்ம ரீச் போன பாயிண்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி ப்ரிசைஸ். they also want to be in that nearly 100 kilometers away from that, and they want to be the first country to reach that point, because all other 3 countries, in fact in the moon mission pathina very very complex, there are various countries attempted. Recently pathina Japanese attempted, they failed, and US itself 3 unsuccessful attempts were there before the first successful attempt. Russians had failed 11 times before the first successful attempt, and hence India also once we failed. But idukku munadi bear sheet Israel oda spacecraft, they could not have a soft landing. Then just before our landing Luna 25, adukku munadi vandu another country also failed. Japanese has failed, Israel has failed, like that. Ana what I wanted to tell is நம்ம என்ன பிளான் பண்ணுமோ அதை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தீஸ் ஒன்லி வி ஜஸ்ட் ஃபாலோட் ஆன் டாட், தட் ஒன்லி வி காட் அ சக்ஸஸ். அதே மாதிரி இந்த டோட்டல் பாத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருந்தது அந்த 19 மினிட்ஸ் தான். அந்த 19 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஒரு 3.5 years 4 years இந்த ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எங்களோட ஒரே பிரெத் இன் அண்ட் பிரெத் அவுட் வந்து how to make it soft land, because இது வந்து US பார்க்குறாங்க, நாசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are keenly watching us, ESA is watching us, Chinese is watching us, Japanese watching us. There are many countries. It is an added burden. அதுவும் இல்லாமல் செகண்ட் டைம் we are going, we cannot, failure is not an option at all. But how do we succeed? அதுக்கு வந்து we as a team, நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர், there are many deputy project directors, project managers were there. எல்லாமே வந்து சிங்காக ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா இட் இஸ் அன் இன்டர்டிசிப்ளினரி ப்ராடக்ட். ஒரு சேட்டலைட்ன்றது எவ்ரி இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸ் ஆர் தேர். அப்போது we have to work for a common goal. There are many difference of opinion, but ISRO one of the very important thing is the transparent review system, and everyone will have a difference of opinion, but end of the day the common goal what we want to achieve is what dominates. Finally it's not for the person, finally what is the goal only will dominate. So in a way that ISRO is having that culture, it is very good. That's how we are very successful, and with a very low budget. நம்ம சயின்ஸ் மிஸ் சொன்ன மாதிரி 615 crores இந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட், அரௌண்ட் 600 crores. அதில் சேட்டலைட்டோட காஸ்ட் வந்து 250 crores. இட்ஸ் அ வெரி மாடரேட், வெரி லோ பட்ஜெட். இந்த மணி வரும்போதும் we were very conscious in spending that amount also. In fact we are well within that budget, we are still saved some amount. So that's how we completed this mission within the time, within the money, within the resources whatever is provided to us. Finally we came out of a flying colors. 3 important point நான் டேக் அவேவா இந்த சந்திராயன் 3 பார்க்குறது என்னென்னா, apart from any the laurels and all, எனக்கு பர்சனலாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது 3 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமா நான் பார்க்குறது. ஒன்று, இந்த மிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணதுக்கப்புறம் நாசா, உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்து நமக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் நம்ம the way in which we landed, the way in which we deployed the rover, and the rover was operated for 1 lunar day continuously for 24/7, conducting an in situ scientific experiments in that particular region, which is something state of the art instrument. We were the first to fly to the designated point. They wanted to know from us எப்படி நீங்கள் இதை ஆப்ரேட் பண்ணீங்க, வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் யூ ஃபேஸ்ட். ரோவர் வந்து நீங்கள் எல்லாம் லேண்டிங் மட்டும்தான் பார்த்தீங்க. அன்றைக்கி ஹோல் நைட் வந்து ரோவரை டிப்ளாய் பண்ணி ரோவரை வெளியில் எடுத்து ரோவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணோம். அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 24/7 we were doing, and it is semi autonomous in way. லேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா autonomous landing sequencer. You just invoke that autonomous landing sequencer, you will have a landing.
whereas rover is not like that. ரோவருக்கு நமக்கு எப்படி கண் இருக்கோ அது மாதிரி ரோவருக்கு 2 கண் இருக்குது. அது வந்து பிக்சர் எடுக்கும், முன்னாடி என்ன அப்டக்கல்ஸ் எதாவது இருக்கா, கிரேட்டர்ஸ் இருக்கா, போல்டர்ஸ் இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரோவர் கேனாட் டைரக்ட்லி கம்யூனிகேட் வித் எர்த், இட் ஹாஸ் டு கம்யூனிகேட் வயா லேண்டர். அப்போ என்னென்னா வி ஹாவ் அ ஸ்லோ ப்ராசஸ். அந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணி பாத் பிளானிங் பண்ணணும். நமக்கு முன்னாடி ஏதாவது அப்டக்கல்ஸ் இருக்கா, நம்ம ரைட் எடுக்கணுமா லெஃப்ட் எடுக்கணுமா, இந்த மாதிரி அடுத்த பாத்துக்கு நம்ம பிளான் பண்ணணும். பாத்துக்கு பிளான் பண்ணி முடித்தோன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் பிக்கு 5 meters மூவ் பண்ணுவோம். மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to conduct the scientific experiment. Our job is not only to have a landing. நம்மளோட ஒரு 5 instrument scientific instrument இருக்குது which will actually detect various things like major and minor rock forming elements, iron, calcium, sulfur. There are many elements it has detected. We had one laser induced breakdown spectroscopy in our instrument which is very low in mass. It's a state of the art instrument, no one has developed so far. We were the first to develop. Similar way alpha particle x-ray spectrometer nu solli which works based on the X-flow fluorescent technique. We had a CM அதாவது curium 244 னு ஒரு ரேடியோ ஐசோடோப் வந்து illuminate பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸை வந்து again we will detect the minerals. We were the first to develop that instrument. இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை we have to operate continuously. எவ்ரி டைம் நம்ம ஒரு ரோவரை ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணி அதை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும். இது எல்லாமே செமி ஆட்டோனமஸாக நடக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு த்ரெட் என்னன்னா we are depending completely on the solar power. We didn't have a nuclear resources. So one lunar day, unlike in earth, இங்கே 12 hours ஒரு டே இருக்கும், 12 hours நைட் இருக்கும். அதுதான் சைக்கிள் நம்மளுது. ஏன்னா earth is spinning about its own axis, it also revolving around the sun. Whereas moonல பார்த்தீங்கன்னா it is a natural satellite for us. So moonல sun, whenever the sun is there, it will be continuously present for 14 earth days. Similar way, when sun is not there, it will be absent for continuously next 14 earth days. So because of that, our entire mission design is for one lunar day. அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் அந்த 1 lunar டேலேயே ஆப்ரேட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் லேண்டரில் we have got 3 payloads. ஒரு ப்ரோப், அந்த ப்ரோப் வந்து we have inserted into the lunar regolith. It measures the temperature and thermal conductivity of the regolith. That is also the first time we have developed. ஒரு 100 mm we have drilled inside the regolith, and every 10 mm ஒரு temperature sensor mount பண்ணி அதோட temperature and thermal conductivity we measured. Then இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னா lunar instrument for seismic activity ன்னு சொல்லி that instrument was dropped onto the surface which measures basically the seismic activity. இப்போ நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா மூணில் no atmosphere, நிறைய meteorites is getting impacted. நம்ம earthலேயும் impact ஆகுது. Because of the atmosphere, the way in which it is coming very fast, it gets burnt. Whereas மூணில் பார்த்தீங்கன்னா no atmosphere, it gets impacted. அதனால தான் அந்த கிரேட்டர்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த குண்டு குழியெல்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்னா அந்த மெட்ரோரைட் இம்பேக்ட். ஸோ அதோட ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம சென்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு high sensitive accelerometer we have mounted. So that is dropped onto the surface. இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து again first ever surface plasma, near surface plasma environment-ஐ ஸ்டடி பண்ணோம். அதாவது மூணில் வந்து ஜிபிஎஸ் கிடையாது. இப்போ நீங்கள் காரில் நான் இப்போ பெங்களூர்லேருந்து இங்கே வரும்போது ஜஸ்ட் நான் வந்து ஜிபிஎஸ் போட்டுட்டு நான் பாட்டு இட் நேவிகேட்டட் மீ எக்ஸாக்ட்லி டு திஸ் பாயிண்ட். இன்ஃபேக்ட் டில் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மீட் பண்ணுறவர்களும் ஐ கேம் த்ரூ நேவிகேஷன் ஓன்லி. அங்கே மூணில் தெர் இஸ் நோ ஜிபிஎஸ், க்ளோனாஸ், தெர் இஸ் நோ ஐஆர்என்எஸ்எஸ், நத்திங் இஸ் தேர். பட் வி ஹாவ் டு கோ டு த சேம் பாயிண்ட். நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள், ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒரு கல்லை தூக்கி மேலே எறிஞ்சோன்னா திரும்பி கீழே வந்துடும். எதனாலன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, பிகாஸ் ஆஃப் த எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் புல். Similar way, if you just throw it with such an velocity, it will not come down. What is the velocity required? So almost 11.2 km per second velocity is required. We have to impart to that object with 11.2 km per second. You just imagine 11.2 km per second, then only it will not come down. It will escape from the earth's sphere of influence. எல்லா பிளானட்டுக்கும் ஒரு ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நமக்கு 9.81 meter per second square is the gravitational pull. இதை நம்ம கிராஸ் பண்ணணும்னா நியர்லி 9 lakh kilometers நம்ம போனோன்னா, அர்த்தை விட்டு போனோன்னா, we will actually cross this gravitational influence from the earth. அகெயின் நீங்கள் மூணுக்கு போகும்போது இல்லை மார்ஸ்க்கு போகும்போது அகெயின் அதுக்கு வேற ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வெலாசிட்டியில் நம்ம வந்து நம்ம சேட்டலைட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். அது லார்ஜ்லி லான்ச் வெஹிக்கல் வில் டூ. பட் தட் alone not sufficient. We have to use our own propulsion system to increase that velocity to nearly 11 km per second. earth மூணும் 4 lakh kilometers டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. அகெயின் நம்ம மூணில் போயிட்டு
மூன் வந்து இட் இஸ் ட்ராவலிங் வித் சர்டன் வெலாசிட்டி ஆஃப் 2.4 கிலோமீட்டர் per செகண்ட். அங்கே போய் நம்ம வந்து அகெயின் வி ஹவ் டு ரெடியூஸ் த வெலாசிட்டி, ஃபைனலி வி ஹவ் டு கில். இது எல்லாமே வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து நம்ம டெசிக்னேட் பண்ண பாயிண்ட்டுக்கு போகணும். இது எல்லாமே வந்து ஜிபிஎஸ் இல்லாமல் நடக்குது. அப்போ அதுக்கு தேவைப்படுற சென்சர்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம இண்டிஜினியஸ்லி டெவலப்டு, அவர் ஓன் இந்தியா இஸ் டெவலப்டு. இந்த மாதிரி ஐ கேன் கோ ஆன் டெல்லிங். பட் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா, I feel very honored and I take this opportunity to thank the Rosa organizing committee. எந்த ஒரு கமிட்டி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கேல் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் Chandrayaan 3 இஸ் அ வெரி வெரி மேசிவ் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் லைக் 6 சேட்டலைட்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட். அந்த சேட்டலைட்டை நம்ம வந்து டீல் பண்ணும்போது எவ்ரி people management, organizing one event is very very tough. But organizing committee has done very beautifully. I thank each and every one of the committee who has organized. And moreover, ஸ்ரீபதி அண்ணா வந்து எனக்கு தெரியாது, அவரை நான் இதுவரையிலும் பார்க்கல. ஆனால் அவர் எனக்கு ஒரு 2 months முன்னாடி he was asking me இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. I immediately told yes, வீக்கெண்ட்ஸில் எப்போ வேணால் கால் பண்ணுங்கள், நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். நான் வந்து டிசம்பர் எண்டில் வருவேன், இஸ் இட் ஓகேன்னு கேட்டார். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு, டிசம்பர் எண்ட்னா இன்னும் டைம் இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ அவர் வந்து from that far he was coordinating with various people. It is not that எனக்கும் தெரியும், இப்போ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்னா I was actually the project director. There are many people who worked in this project. அந்த மாதிரி தான் many people who have supported ஸ்ரீபதி அண்ணா. Everyone, I thank each and everyone who has organized this thing. My special thanks to my classmates, because எனக்கு எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் இருக்குது, நிறைய பேரை நான் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன். பாலாஜி எனக்கு தெரியும், அதுக்கப்புறம் வாசு வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸு. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சீனியர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்ரீதர், நம்ம புருஷோத், இவங்கெல்லாமும் ஐ நோ தெம். பட் அவங்க கூட கிளாஸில் படிக்கல, பட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் ஐ நோ. எனக்கு எல்லா மெமரிஸும் இருக்குது. அந்த ஸ்கூலில் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல இருந்த அந்த நினைவுகள்லாம் எனக்கு இன்னமும் வந்து என்னால் மறக்க முடியாது. எங்கள் ரயில்வே ஸ்கூலில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கூட வச்சுருக்காங்க, நானும் அதில் இருக்கேன். பட் நான் ஒரு ஸ்பெக்டேக்டர் மாதிரி தான், எல்லா குரூப்லேயும் இருக்கேன். I will not come out of the group because it's an honor actually. Again, நான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் I will be there. நான் அதாவது என்னோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா, I follow this. வெதர் பியூனாக இருந்தாலும் சரி, அது ரொம்ப டாப்பாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக நான் ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அது மாதிரி எல்லா குரூப்ஸ்லேயும் நான் இருக்கேன். ஆனால் எதுவுமே நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன். தனியாக யாருன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை மெசேஜோ வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணாங்கன்னா I will definitely respond. Even if it is not on the same day, definitely next day I will respond, because I will do that. Because ஒரு குரூப்பில் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம், நிறைய கான்வர்சேஷன் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆனால் I enjoy thoroughly every WhatsApp group. I enjoy. ரயில்வே ஸ்கூல்லையும் அவங்க அந்த டோட்டலாக அந்த வாட்ஸ்அப் டிபின்னு சொல்லுவாங்க, அதில் வந்து எங்கள் கிளாஸ் ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க. அதில் டீச்சர்ஸோடு நாங்கள் உட்காந்துருப்போம். அந்த தருணம் எனக்கு இன்னமும் இருக்குது. இப்போ வரும்போது கூட அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். ஸோ ரொம்ப குட்டியாக நான் ஒரு இடத்துல இருந்தேன். ஸோ இவங்கெல்லாம் நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஆனர் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரிவிலேஜ். அண்ட் ஐ வாண்டட் டு மீட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. நீங்கள் வந்து டைம் இருந்ததுன்னா ஐ வாண்ட் டு கம் அண்ட் ஷேக் ஹேண்ட். பிகாஸ் மோர் தென் நான் பேசுகிறதோட நீங்கள் பேசுகிறது தான் எனக்கு கேட்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப. அதனால தான் டீச்சர்ஸ்லாம் பேசும்போது ஐ வாஸ் தரோலி என்ஜாயிங். மோர் தென் தட் என்னோட ஸ்கூல் கிளாஸ்மேட்ஸ் பேசுகிறத ஐ வாண்டட் டு ரியலி என்ஜாய். பிகாஸ் அவங்கள என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றது ஐ வாண்ட் டு நோ. என்ன சம் ஃபியூ பீப்புளோட பேச முடிஞ்சது, நிறைய பேர்த்தோட பேச முடியல. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றது தான் இட்ஸ் ஆஃப் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு மீ. பிகாஸ் என்னை பற்றி நிறைய இப்போ ஒரு 2-3 months-ஆக மீடியாஸில் இருக்குது. ஈவன் தோ ஐ டு நாட் வாண்ட், பட் இட் இஸ் தேர். So many things are there. You know largely about me, but I wanted to know from you what you are doing என்றது. So definitely I want to come and meet each and everyone. So நீங்கள் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா, நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா, I wanted to spend some time with you all. And thanks a lot. And I really enjoyed this. And I humbly bow down to each and every one of you, because எல்லாத்தாலையும் எல்லாமே உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, it's not that I am anything great. I still feel that I have done nothing. Because it is an opportunity
if anybody gets, they will get into it. Some people will get, some people won't get. But ஆனால் every small work or big work, it matters a lot. நீங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்குள்ளே இப்போ நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா நீங்கள் எல்லாமே வந்து everyone would have done significantly, you would have done something to the society or something to your family, something to your society. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று உங்களுக்குள்ளேயே நிறைய அச்சீவ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பேசுறதுக்கு. எனக்கு இன்றைக்கி வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு, அவ்வளோதான். அதர்வைஸ் ஐ வில் ஃபீல் தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் கிரேட் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ கன்சிடர். நான் முன்னாடி பார்க்கும்போது தே ஆர் கிரேட் டு மீ, தே ஆர் கிரேட்டர் தென் மீன் தான் நான் எப்பயுமே நினைப்பேன். I really humbly bow down to each and every one of you. And teachers-க்கு I really thank every teacher because அவங்களால தான் இன்றைக்கி என்னால் இங்கே நிற்க முடியுது. Along with that என்னோட காலேஜ் டீச்சர்ஸ்க்கும். பட் இவங்க இல்லைனா இன்றைக்கி எனக்கு ஃபவுண்டேஷனே இல்லை. I feel very honored to sit next to the teachers. Thanks a lot for coming, madam, because ஸ்ரீபதி அண்ணா அண்ட் ஆர்கனைசிங் கமிட்டி இல்லைன்னா இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் ஒரே மேடையில் உட்காந்து என்னால் பார்த்துருக்க முடியாது. நான் தனித்தனியாக பேசியிருக்க முடியும், மெசேஜ் பண்ணியிருக்க முடியும். ஆனால் இதான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு நான் என்னோட மனசுலேருந்து மிக்க மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் வீரமுத்துவேல், மிக்க நன்றி. ஸோ மே ரெக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ப்ளீஸ் டேக் அ சீட். ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் டேக் அ சீட். ஸோ ப்ராபப்ளி ஆஸ் பர் வீரமுத்துவேல்ஸ் request, so he may come to your seat to give a handshake. I request all of you to please take your seat. Please, all of you, please take your seat. Request all of you to please take your seat. Friends, please all of you take a seat. சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இன்னும் எங்கள் ப்ரோக்ராம் முடியல. ஓகே, யாரப்பா? ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் நான் சொல்ல மறந்துட்டு வந்து ஒவ்வொரு காலேஜ் போகும்போதும் என்னை கூப்பிட்டு போய் சேர்த்துருக்காரு. அந்த மாதிரி அது கூட அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க, அப்பா நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய லைஃப்பில். அவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ராமச்சந்திரன், அப்புறம் வந்து நாராயணன், நிறைய பேர் அவங்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு டைம் காலேஜுக்கு வரும்போதெல்லாம் அவங்க தான் வந்து என்னை சேர்த்துருக்காங்க. இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டில் ஐ வாண்டட் டு தேங்க் தெம் ஆல்சோ பிகாஸ் ரயில்வே ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ரொம்ப என்னை ஷேப் பண்ணியிருக்காங்க என் லைஃப்பை. தட் இஸ் ஆல்சோ ஐ வாண்டட் டு ரியலி தேங்க் தெம். Okay, all of you please be seated. Can you all please go and be seated, please? No, please. ப்ளீஸ் வந்தீங்கன்னா அப்புறம் அப்படியே கண்டினியூஸ் எல்லாம் வருவாங்க. நீங்கள் உட்காருங்க எல்லாருமே. நாங்கள் நம்ம வீரமுத்து நம்ம உங்கள் சீட்டுக்கு வர மாதிரி நான் வருவார் உங்களுக்கு. ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் பி சீட்டட். ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் பி சீட்டட். அதுதான் வரும். ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் பி சீட்டட்மா. எல்லாருமே உட்காருங்க. நீங்கள் அப்படியே எல்லாரும் உட்கார வைங்க. சி தோஸ் ஆர் நாட் இன் ரெட், இது கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இல்லாதவங்களும் உட்கார சொல்லுங்கள். கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இல்லாத உட்கார சொல்லுங்கள். கோஆர்டினேட்டர்ஸ் நின்னா பிரச்சனை கிடையாது. கோஆர்டினேட்டர் இல்லாதவங்களும் உட்கார சொல்லுங்கள். அப்போ சரி, உங்களை யாரும் விடாது. ஓகே, ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் பி சீட்டட். இப்போ சால் வேணாம், இதை மட்டும் எடுத்து எல்லாருக்கும் ஒரு நிமிஷம். நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் சீட்டில் உட்காந்திங்கன்னா அவர் வருவார். வீரமுத்துவேல் உங்கள் சீட்டுக்கு வருவார். ப்ளீஸ். ஹலோ, வி நீட் யுவர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஹலோ, வி நீட் யுவர் சப்போர்ட். சார் வீரமுத்துவேல் சார் உங்களோட சீட்டுக்கு வருவார். ப்ளீஸ் ரெக்வஸ்ட் யூ டு கோஆப்ரேட். ஒரு நிமிஷம் உட்காந்துருங்க. உங்கள் சீட்டில் யாருங்க வராதிங்க. உட்காருங்க, அங்கங்கே உட்காருங்க. ப்ளீஸ் அங்கேயே உட்காருங்க. எல்லாரும் அங்கேயே உட்காருங்க. ப்ளீஸ் அங்கேயே உட்காருங்க. ஹலோ, ப்ளீஸ் அங்கேயே உட்காருங்க. ப்ளீஸ் எல்லாம் சிட் டவுன். ப்ளீஸ் உட்காருங்க இங்கெல்லாம். ஹலோ, நீங்கள் நம்ம ரெட் டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள கூட போங்கம்மா.
ப்ளீஸ் எல்லாம் உட்காருங்க ப்ளீஸ். உங்கள் சீட்டுக்கு வருவாங்கம்மா ப்ளீஸ். ஹலோ சார், உங்கள் சீட்டில் உட்காருங்க. உங்கள் சீட்டில் உட்காருங்க. சார் ஹலோ, எல்லாம் உட்காருங்க பாஸ், எல்லாம் உட்காருங்க. அவங்க சீட்டில் உட்காருங்க, வருவார் அவர். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் வருவாங்க வருவாங்க. சார் நீங்கள் எல்லாம் அங்கிட்டே உட்காருங்க ப்ளீஸ். உங்கள் சீட்டுக்கு வருவாங்க ப்ளீஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் உங்கள் சீட்டில் உட்காருங்க, வருவாங்க. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. தயவுசெய்து அவங்க சீட்டில் உட்காருங்க. தயவுசெய்து உங்கள் சீட்டில் உட்காருங்க, கூப்பிட்டு வரேன் ப்ளீஸ். நீங்கள் அப்போ உட்காருங்க. தான் எல்லாரும் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும், அதுக்காக தான் சொல்கிறோம். தயவுசெய்து கொஞ்சம் சீட்டில் உட்காருங்க. இது முடிச்சோன்னு ஹலோ.
ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க அவங்க சீட்டில் உட்காருங்க. ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க அவங்க சீட்டில் உட்காருங்க. ஆமாம், ஹலோ, கொஞ்சம் இடம் விடுங்க. ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க அவங்க சீட்டில் உட்காருங்க ப்ளீஸ். ஹலோ, கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க முடிச்சிருப்பாங்கம்மா. ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சுன்னா சீட்டில் உட்காருங்க. அதான் எங்கள் பேட்ச் அங்கே உட்காந்து பஸ் அவங்க வேறு யாராவது பேட்ச் இருந்தால் அப்படியே ஒரே இடத்துல இல்லைங்களேன். இதை முடிச்சுட்டு போனோடனே வாட்டர் டேங்க் சுட்டு முடிச்சிடலாம். பஸ் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ இல்லாமல் குரூப் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து முடிச்சிடுங்கம்மா ப்ளீஸ். இப்போ திருப்பி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அப்படியே உட்காருங்க. ஹலோ ஹலோ, உட்காந்து அப்படியே சீக்கிரம் முடிச்சிடலாமா? உட்காந்தீங்கன்னா டப்னு முடிச்சிடலாமா ப்ளீஸ்? பஸ் எல்லாம் உட்காருங்க. உட்காந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ப்ளீஸ். பாப்பா அதாம்மா, உட்காருமா. உட்காந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். உட்காந்து சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். உட்காந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். பஸ் ஒவ்வொரு ஆள் ஃபோட்டோ எடுத்தோட வாங்க. உங்க பேட்ச் ஒண்ணா உட்காந்துறீங்களா? கனகவல்லி, ரேச்சல் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டீங்களா? பேட்சா உட்காருங்கப்பா. மெயினாக சித்ரா கூட எடுத்துக்கங்க. ரயில்வே பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தோடு பொறுமை காத்து ஃபோட்டோ எடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஹலோ ஹலோ, அவங்க அனைவரோடும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். உட்காருங்க ப்ளீஸ். அமைதி காத்து எடுத்தவங்க திருப்பி எடுக்காதீங்க. எடுக்காதவங்க கொஞ்சம் வழி விடுங்க. பஸ் ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க விடுங்க ப்ளீஸ். நாராயண் உட்காருங்க ப்ளீஸ். உட்காருங்கப்பா, ஈஸியாக முடியும் வேலை. சீக்கிரம் உட்காருங்க. காலேஜில் ஆரிக்கு சீனியர். இல்லை எல்லாம் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு தான். சரி பஸ் கொஞ்சம் ஹலோ பின்னாடி போயிட்டு இருக்காதீங்க. ஹலோ எடுங்கப்பா. இன்னும் ப்ரோக்ராம் முடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அமைதி காட்டுங்க. ஏன்னா யாரையும் நாங்கள் இடையில விடலை. சரி முடிச்சிட்டோம். நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. சார் நீங்கள் முடிச்சிங்களா? எடுத்தாச்சுன்னா வாங்க. All friends, கொஞ்சம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டைம் இல்லை. please be seated. ஹலோ, நீங்கள் உட்காருங்க. இங்கே உட்காருங்க. சதீஷ் பாபு, தேங்க்யூ. இதோட முடியும். நந்தினி அண்ட் சித்ரா வந்துக்கிறீங்களா? போதும் இந்த பக்கம் முடிஞ்சுதா? காதர் அம்மாவை இன்னைக்கு எல்லாரும் பார்த்துட்டோம். ஆசாத், லேவண்யா வந்திருக்கு. கீதா 93 வந்து நிறைய பேர் வந்துருக்கிறீங்க. அப்புறம் யாரு? சொல்லிட்டேன், கனகவல்லி வந்து சொல்லிட்டேன். தயவுசெய்து இன்னும் ஃபங்க்ஷன் முடியல, கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்தவங்களா உட்காருங்க.
ஃபோட்டோ எடுத்தவங்களாம் உட்காருங்க. இன்னும் ஆசிரியர்களுக்கு அந்த மொமெண்டம் வழங்கணும். சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு மொமெண்டம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. தயவுசெய்து ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க உட்காருங்க. எல்லாருக்கும் ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குது. நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இருந்து தயவுசெய்து கொஞ்சம் உட்காருங்கப்பா. ஆமாம், எடுத்துட்டீங்களா? கொஞ்சம் வெளியில் வந்து யாரும் உள்ளே வராத அளவுக்கு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்கள். வெளியில் யாருனா இருந்தாங்கன்னா உள்ளே வர வேணாமெண்டு. இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிற வரைக்கும் முன்னாள் பள்ளி மாணவர்கள், முன்னாள் பள்ளி ஹலோ ஹலோ சார், நீங்கள் சார், ஹலோ 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 கிறிஸ்டி, ஹலோ 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 ஹலோ
hello, 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 hello. Hello, 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 hello. இல்லை இல்லை இது பண்ண நன்றி சொல்லணும். அது லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் விடுங்க. முடிச்சது அப்புறம் முடிச்சது அப்படியே இருக்கு. கலெக்டர்
ஓகே சிவா ஸ்ரீ அண்ணாட்ட சொல்லு. முத்து So very good afternoon to all. So first of all, I would like to thank Mr. Veera Muthuvel, the face of this occasion, for praising this school and the teachers which laid the foundation for where he is and he achieved the success. And also the classmates of 94 batch. We were so thrilled when we heard that you achieved your goal. மற்றவங்களாம் கொஞ்சம் சைடில் போயிடுங்கம்மா ப்ளீஸ். Mr. Veera Muthuvel, you inspire us by having such ambitious dreams, then putting in your hard work to achieve them. Congratulations on your incredible success. Your determination and perseverance have paid off in a big way. I once again congratulate Mr. Veera Muthuvel on reaching his goal. Thanks a lot to the teachers and the students who made us to gather under a single roof. Now I invite all the 94 students with the permission of Sripadi for honoring this occasion. Thank you. நீங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடுங்க. ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடுங்களேன், கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடுங்க. vote of thanks முடிச்சு, vote of thanks. இந்த gift கொடுத்துட்டு vote of thanks. ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க மட்டும் கொஞ்சம் பின்னாடி போக சொல்லலாம். ஃபோட்டோ எடுங்களான்ற. ஓகே. ஏதாவது வேறு ஏதாவது பேட்ச் மிஸ் ஆகிருக்குதா ஃபோட்டோ எடுக்காமல்? பேட்சா 93யா? ஓகே, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. Just a small token of gift on his தயவுசெய்து உட்காருங்க. அப்படியே கீழே இறங்கிடுங்க. ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க கீழே இறங்கிடுங்க. '94 பேட்ச் முடிச்சிட்டிங்களா? vote of thanks வேணுமா? பேசுகிறேன். இல்லை சொல்லிடுங்க. இல்லை இறங்கிட்டு ஒன்று சொல்கிறேன். உட்கார்ந்து ஜான் முடிஞ்சதா? ஹலோ, ஒரு உட்கார்ட்டோம். ஒரு மிஸ்ஸுன்னு சொல்லணும். கீழே இருக்குமா? கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிடலாம். சிறப்பு ஒரு நன்றி தெரிவித்து முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா, எல்லாம் உட்காருங்க. தயவுசெய்து கொஞ்சம் அப்புறம் கீழே இறங்கிடு. ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க கீழே இறங்கிடுங்க. அன்பு முடிஞ்சுதா? ஒரு நிமிஷம் ஃபோட்டோ எடுத்து கீழே இறங்கிடுங்க. அன்பு முடிஞ்சுதா? அன்பு 94 பேட்ச் முடிஞ்சுதா? கொஞ்சம் இருங்க அண்ணா. அன்பு முடிக்கலையாம்மா? யார் கூப்பிட்டு பாருங்க.
டீச்சர்ஸ் கடைசியாக கொடுக்கலாமா சொல்லலாம் ஒன் செகண்ட் ஸோ ப்ளீஸ் இனஃப்மா ப்ளீஸ் ஸோ அன்பு உங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஐ மீன் வீரமுத்து கொடுத்துட்டீங்களே ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே இறங்கிக்கோங்க கீழே கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்து கீழே இறங்குமா தயவுசெய்து அப்படியே கீழே இறங்கிக்கோங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு கீழே இறங்குங்க ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு கீழே இறங்குங்க தயவுசெய்து ஃபோட்டோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஹலோ மொமெண்டம்லாம் கொடுக்க வேண்டியது கொஞ்சம் தயவுசெய்து கொஞ்சம் கீழே இறங்குங்க போதும் வாங்க அடுத்த பேட்ச் வெயிட் பண்ணுது பஸ் அடுத்த பேட்ச் வெயிட் பண்ணுது ப்ளீஸ் தயவுசெய்து கீழே இறங்க ப்ளீஸ் அடுத்த பேட்ச் வெயிட் பண்ணு டைம் ஆச்சு எல்லாம் சாப்பிட வேறு போகணும் எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கப்பா ப்ளீஸ் போதும்பா வாங்க எல்லாம் போங்க போதும் அப்படியே எல்லாம் இறங்க கீழே இறங்க ப்ளீஸ் இறங்குங்க ஃபோட்டோ எடுத்துனா முடிச்சு இறங்குங்க அப்படியே இறங்க சரி வெயிட் பண்ணுங்கப்பா ஒரு நிமிஷம் அடுத்த வெயிட் பண்ணுங்க இறங்க ப்ளீஸ் தயவுசெய்து இறங்க ப்ளீஸ்மா இறங்குமா எடுத்தாச்சுன்னா இறங்கிடுங்க கீழே இறங்கிடுங்க தயவுசெய்து இறங்கிடுங்க ஸ்டேஜில் யாரும் ஏறாதீங்க ஸ்டேஜில் ஒரு 2 செகண்ட் ஏறாமல் இருங்க ப்ளீஸ் ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் பஸ் ஃபங்க்ஷனை முடிச்சிடலாம் ப்ளீஸ் ஆமாம் ப்ளீஸ் இறங்குங்க ப்ளீஸ் கொஞ்சம் இறங்குங்க வீரமுத்து இறங்குங்க ப்ளீஸ் பேட்ச் வரணும் சாப்பிட போகணும் எல்லாம் இறங்குங்கப்பா டைம் ஆகுது ஃபோட்டோ எடுத்தவங்களும் கீழே இறங்குங்க தயவுசெய்து இறங்குங்க ஃபோட்டோ எடுத்து சதீஷ் இறங்க போதும்பா டைம் ஆச்சு யாரு கம்பா இல்லைப்பா ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் எடுக்கிறீங்க நிறைய டைம் ஆகுது ஊருக்கு வரப்போம் டைம் ஆகிட்டு இருக்குது கம்பா யாரும் ஏத்தாதீங்க ஒரு 2 செகண்ட் மேலே யாரும் ஏத்தாதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதை முடிச்சிடலாம் நிகழ்ச்சி முடிச்சிடுவோம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் நீங்க வெயிட் பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் வெளில இறங்குங்க தண்டபாணி இறங்குப்பா டைம் ஆச்சு பாருப்பா இறங்குப்பா எடுத்துக்கிட்டே இருக்க சொல்லும் சீக்கிரம் வாங்க ப்ளீஸ் நீங்கள் என்னப்பா இருங்கப்பா முடிச்சிடலாம் டைம் ஆச்சு ஸ்டாஃப் வாத்தியாருங்கெல்லாம் பசியில் உட்காந்துருக்குறாங்கப்பா புரிஞ்சுக்கோங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் முடிச்சிட்டோன்னா நிகழ்ச்சி முடிச்சு அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து அமைதியாக இருங்க போதுமா ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நேரம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறத கொஞ்சம் நிறுத்துங்க நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் கொஞ்சம் நிறுத்துங்க உங்களுக்கு முடியும் கொஞ்சம் மொமெண்டம்லாம் கொடுக்க வேண்டியது முடிச்சிடலாம் முடிஞ்சதுமா தண்டபாணி டைம் ஆச்சுப்பா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம்ல இருங்கம்மா ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் கம்பா கொஞ்சம் எல்லாம் நிறுத்துக்கம்பா இருங்கப்பா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க தயவுசெய்து நிறுத்துங்க ஐயோ யார் ஸ்டேஜில் ஏற்றாதீங்க நான் அப்புறம் சரி ஆமாம் மாஸ்டர்ஸ்லாம் இல்லை சாப்பாடில் நீங்கள் சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட போயிடுங்கப்பா யார் சாப்பிடணுமோ சாப்பிட போயிடுங்க ப்ளீஸ் பின்னாடி ஹலோ போதும் இப்போ சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட போயிடுங்க ப்ளீஸ் சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட போயிடுங்க சாப்பாடு தயாராக இருக்குது சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட போகலாம் சாப்பாடு தயாராக இருக்குது டைனிங்கில் சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட போகலாம் லஞ்ச் சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட போங்க ப்ளீஸ் மதிய உணவு தயாராக உள்ளது மதிய உணவு சாப்பிட செல்பவர்கள் சாப்பிட செல்லலாம் வெஜ்ஜும் இருக்குது நான்வெஜ்ஜும் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை சாப்பிட்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க முடிந்தவரை அனைவரும் நான்வெஜ் சாப்பிடுவோம் ஏன்னா வெஜ்ஜு கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படியே சாப்பிட போயிடுங்கப்பா ப்ளீஸ் இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு கிளம்புங்கப்பா ஒரு குரூப்பாக எடுத்துருங்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது ஒரு குரூப் ஒன்று எடுக்கிறீங்க அப்புறம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க டைம் ஆகுது பாருங்க அப்படியே கீழே இறங்குமா ப்ளீஸ் இறங்குமா ப்ளீஸ் இறங்க கீழே இறங்குங்க ப்ளீஸ் டைம் சாப்பிட செல்பவர்கள் சாப்பிட செல்லலாம் வெஜ்ஜு நான்வெஜ் 2 விதமான சாப்பாடும் இருக்குது விருப்பப்பட்டவங்க
சாப்பிடலாம். டேய் டேய் ஏய் சாப்பிட போங்கப்பா, சாப்பிட போங்க ப்ளீஸ். சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட போங்க. நீங்கள் நிற்கிற எடுக்கிறேன் இல்லை அதை கவர் பண்ணி அவங்கள கவர் பண்ணிடுறா. அவர் முட்டாள், அவரை கவர் பண்ணிடுறா. மதிய உணவு தயார் நிலையில் இருப்பதால் சாப்பிட செல்பவர்கள் சாப்பிட செல்லலாம். வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுமே இருக்குது, சாப்பிட்லாம். சாப்பிட போங்கப்பா. அப்படியே 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 சாப்பிட போயிடுங்க. அப்படியே கீழே இறங்கி சாப்பிட போயிடுங்க. அப்படியே கீழே இறங்கி சாப்பிட போயிடுங்க. அப்படியே கீழே இறங்கி சாப்பிட போயிடுங்க. சொல்லிட்டு அப்படியே ஓடத்தாங்க சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு எங்க ஏன் போட்டோ ஹலோ மேடைக்கு வராதிங்க பாய், தாங்க சண்டை பண்ணி. இப்போ தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் யாரும் எல்லாம் போய் சாப்பிட போங்கன்னு. என்ன எல்லாரும் நீங்கள் மண் கூப்பிட்டு இருக்கிறீங்க? இந்த ரயில்வே ஸ்கூல் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் சார்பாக நடைபெற்ற ஹலோ டைம் ஆகுது, எல்லாம் சாப்பிட போங்க. போட்டோ எடுத்தவங்க கீழே போய் சாப்பிட போங்கப்பா. போட்டோ எடுத்தவங்க சாப்பிட போங்க போங்கப்பா ப்ளீஸ். போய் சாப்பிட போங்க 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 சாப்பிட போங்க ப்ளீஸ். மா சித்ரா, என்ன எல்லா பேட்ச்லையும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கிற நீ? ஏன் சித்ரா எல்லா பேட்ச்லையும் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கிற? சித்ரா வந்து எல்லா பேட்சுக்கும் அவங்க தான் கோஆர்டினேட்டரு. அதனால் கோஆர்டினேட்டர் வந்து எல்லா பேட்ச்லையும் இருப்பாங்க. ஸ்டாஃப் எல்லாம் சாப்பிடாம உட்காந்துருக்குறாங்க. ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம். நீங்கள் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே போங்க, சாப்பிட போயிடுங்க. வெயிட் பண்ணுங்க, அப்படியே போயிடுங்க, சாப்பிட போங்க. சீஃப் கெஸ்ட் கொஞ்சம் நன்றி சொல்லிடுறாங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. நன்றி சொல்கிறோம். அப்படியே போயிடுங்க, சாப்பிட போயிடுங்க ப்ளீஸ். இப்போ ஒரு பக்கம் இறங்குங்க, லெஃப்ட்டில் இறங்க. நீங்கள் ரைட்டில் இறங்கி திருப்பி லெஃப்ட்டில் வரீங்க. அப்படியே போங்க. இப்போ தானே எடுத்த, அப்படியே எடுத்து போங்க. அப்படியே எடுத்து சரி சரி சீக்கிரம் எடுத்துட்டு போங்க, சீக்கிரம் எடுத்துட்டு போங்கப்பா. இந்த அடுத்தது 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 எடுக்க சொல்கிறேன். ஓகே ஓகே அப்படியே 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 போதும் 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 ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஓகே வாங்க போதும்பா. ஹலோ போய் சாப்பிடுங்க போங்க. ரயில்வே ஸ்கூல் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷன் சார்பில் நடைபெற்ற விஞ்ஞானி டாக்டர் பி வீரமுத்துவேல் அவர்களின் பாராட்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்த விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மற்றும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்ட ரயில்வே பள்ளியின் முன்னாள் தலைமை ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய கணேசன் சார் அவர்களை
அவர்களுக்கு கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய தமிழ் மாஸ்டர் ஐயா இளஞ்செழியன் அவர்களை கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய சயின்ஸ் மிஸ் கோமதி மிஸ் அவர்கள் கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய ஹிஸ்டரி மிஸ் தேவி அவர்கள் கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய கிளார்க் மேடம் பேகம் மிஸ் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய பிசிக்ஸ் மிஸ் சுதாமதி மிஸ் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய பிடி மிஸ் செந்தூர்கொடி மிஸ் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மரியாதைக்குரிய ஸ்கவுட் மாஸ்டர் வெங்கட் அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்ட முன்னாள் பள்ளி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் ரோசா சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வருகை புரிந்துள்ள காவல்துறை அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். பத்திரிகையாளர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அவ்வளோதான், யாரும் இதுக்கு மேலே மேடையில் ஏறாதீங்க, எல்லாம் சாப்பிட போங்க ப்ளீஸ். சார் நீங்கள் நாம் ஒரு கோரிக்கை வைப்பதாக இருந்தது அவரிடம், அதுக்குள்ளே எல்லாம் கலைஞ்சிட்டீங்க. அந்த கோரிக்கை என்னன்னு யாருமே தெரிஞ்சுக்காமலே போயிட்டீங்களே. அண்ணன் ஸ்ரீபதி அண்ணா, அந்த மனு ஒன்று டைப் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா? இல்லையா இல்லையா அவ்வளோதான்பா ப்ளீஸ். குமரன் எல்லாம் எல்லாம் கிளம்புங்க, அப்படியே கிளம்புங்க, அப்படியே வெளில ப்ளீஸ் இறங்குங்க. ஸ்டாஃபுங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அப்படியே வெளியே சாப்பிட கூடுமா? ஏனென்றால் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கலாம் என்பது நமது முன்னாள் மாணவர்களுடைய ஆசை. ஸ்டாஃபுங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு சாப்பிட கூப்பிட்டு போங்கப்பா. அதுக்குள்ளே எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுனால நம்ம அதை சொல்ல முடியல. ரைட், ஸ்டாஃபுங்கெல்லாம் ஸோ எல்லாம் ஸ்டாஃபுங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டு சாப்பிட்டு பேட்டெலாம் கிடையாதுப்பா. யார் சொன்ன சார்? பேட்டெலாம் எது எடுத்துக்கலாம். எல்லாருமே
மீடியா வாங்க. வாமா வா. எல்லாம் சாப்பிட போங்க ப்ளீஸ். எல்லாம் சாப்பிட போங்க ப்ளீஸ். ஹலோ. என்னண்ணா ஏங்க கல்யாணம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பிரியாணி மசாலா இருந்துச்சு. காவல்துறைக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். காவல்துறைக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். ஹலோ. ஹலோ. அந்த கோரிக்கையை கொஞ்சம் சொல்லிடுற. அது அவர்கிட்ட சொல்லணும். மனுவும் கொடுக்கல. மைக்கில் சொல்கிறேன்பா. அந்த கதை சொல்கிறேன். அது சொல்கிறேன்.
கொஞ்சம் வழி விடுங்க. அவங்க ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. கொஞ்சம் தயவு செய்து வழி விடுங்க. அவங்க ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். பத்திரிகையாளர் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க ஆசைப்பட்றாங்க. குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கட்டும். கொஞ்சம் வழி விடுங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வழி விட்டுருங்க. பத்திரிகையில் தயவுசெய்து கொஞ்சம் வழி விடுங்க. அவங்க பத்திரிகையாளர் மட்டும் நிற்கட்டும். தயவுசெய்து வழி விடுங்க. பத்திரிகையாளர் யாருடைய வண்டி சாவி இங்கே இருக்குது. பைக் சாவி யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இங்கே கேட்டு வாங்கிக்க சொல்லுங்கள். பைக் சாவி யாராவது மிஸ் பண்ணீங்களா? மொமெண்டம் கொடுத்துருங்க. பைக் சாவி